हमदर्दी जेठारे सहुना तन मन देवी जे दूरंदेशी जयवंत बने जिन शासन देवी तारी हमदर्दी जेठारे सहुना तन मन देवी जे दूरंदेशी जयवंत बने जिन शासन महिमा जाने श्री तीर्थंकर जे तरावे सात समंदर कईयों मारूं था तू गद गद अंदर गुरुवरा मारा कोहिनूरा मारा गुरुवरा मारा कोहिनूरा मारा थयूं तुझथी शरू जे मारू तुझ मां पूरू। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। The magnanimous ocean of compassion encompassed Philippines. The divine's majestic roaring awakened the lion city of Singapore. East Asia ની ધરતીને મળ્યો અદ્ભુત ચૈતન્ય વિહારીનો વિરાટ સ્પર્શ. ઉઠી જાગૃતિની લહેર અને ખીલ્યા ભક્તિના પુષ્પો. અનેરી લાહણી થઈ પ્રવચન, પધરામણી અને પ્રતિષ્ઠાની. છલકાયા હોઠ પર સ્મિત, આંખમાં આંસુ, હૃદયમાં અહોભાવ, પગમાં નૃત્ય, અંતરમાં શાંતિ. આવી ઉમંગ ઉત્સાહ ભરેલી ફિલિપિન્સ સિંગાપોર ધર્મયાત્રા હાઇલાઇટ્સની 30 મિનિટ્સની વિડીયો દ્વારા આનંદ વૃદ્ધિ કરીએ. Basically, this is the community that have been living on mountains without any sort of infrastructure, any school, any healthcare center. And immediately after hearing the situation in which they have been living, his karuna was seen, and that's where we called it a festival of compassion. Here, we celebrate the inauguration of this amazing
project, the first of its kind in Real, Quezon. Today, we gather to unlock the doors of Tagumpay Elementary School, a vibrant community space that embodies hope, learning, and growth for our children and future generation. Mabuhay ang Shrimad Rajchandra Love and Care. Maraming salamat po sa inyong lahat. We can make a better world. Let's stand together. Way back 2013, I and my mother have to walk at least 2 hours to reach the school. And now, for the next generation, they will not suffer for that kind of experience because of this project. Passion and compassion, love and care, an unparalleled virtue in the service of humanity that brought all of us here, especially our friends from NESDA and Shrimad Rajchandra. मुस्कानों की खिली बहार बरसी कृपा बेशुमार आशाओं का है खुमार उन्नति का अब खुला है द्वार गम का नहीं नामो निशान. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Thank you very much for coming over to turn over the blessings that you brought in Tagumpay. उन्नति का अब खुला है द्वार गम का नहीं नामो निशान मिला हमें आत्मविश्वास. You are my sunshine, oh Gurudev. You are my shining star. You are my savior, oh Gurudev. You're my eternal guide, oh Gurudev. Oh Gurudev. मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया बया करे शुभ थाओ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे. Love is me, you, each one of us, and every being in the universe. Mabuhay, Pilipinas!
My biggest blessing in my 51 years of life is that my spiritual master, who's a living God for me, he came all the way, traveled all the way to the Philippines to bless all of us. For me, his smiles is my entire world. Today, all of you have given me my entire world. Thank you so very much. It's a landmark day for the town of Riyal. I can say it's like heavens have come down to the city of Riyal with this wonderful infrastructure, all created by Srimad Rajchandra Love and Care and NESDA serves. The foundation of all these structures is based on love and care. This attitude of loving unconditionally, we all have learned from our master. Tayo ay isang pamilya, pinagbubuklod ng pagmamahal at malasakit. We are one family bound by love and compassion. One of the most beautiful gift that we got. Villagers, the local community, they felt Param Krupadu Dev when they realized that this is Param Krupadu Dev's Yogbal and Krupa on that community. People, the local community, they on their own, with their own vow, made this 9-feeter as a tribute to Bapa. Bapaji, thank you for setting your holy foot at NESDA and in our lives. Your presence fills our heart with joy and love. Bapa, keep your hands of blessings forever on me. Bapa, walk with me on this spiritual path. You are my milestone. There is no greater joy for me than to watch you smile when I gaze at you. Remind me, my Lord. Remind me, my Lord. Remind me, my Lord, who I am. Singing that song, to be able to sing those words with Bapa being around just made it really very special. It's very spiritual. I am so lucky to have witnessed our dear Papa in our office, to have witnessed and experienced this very amazing event. Not the most religious or the most in touch with the spiritual person type, but quite a revealing journey for me.
લક્ષ્મી અધિકાર પરિવાર જે એકચ્યુઅલી તમારી લાકડી હતી તમે એનાથી બધું હોશિયારી રીતે હવે સડનલી અને નિષ્ફળ બતાવો તો તમને થાય તો મેં જીવનમાં કર્યું શું એ ભૂલ થાય તો તમે ભૂલ થઈ ગયા પછી બોલો समर्पित रहूं समर्पित रहूं सी है जो तेरी कृपा मिली तेरी जो रहम दुनिया हमारी निखर गई है जब से हुई तेरी नजरे करम नमः 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 When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Raise me up to more than I can be. श्री गुरु चरणं कल्याण कारणं श्री गुरु चरणं मोक्ष मार्गदायकं श्री गुरु चरणं भव भयहरणं भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं भव जळ बुडताने तारे छे जहाजसं भव रोग टाळवाने गुरु श्रेष्ठ वैद्यसं भव बंध तोडवाने गुरु महाशक्तिवंत भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं तारणहार सद्गुरु राज रोम रोम में राज का रंग लग गया मेरे मन में अब तो बस मेरे मन में अब तो बस राज बसया मेरे मन में अब तो बस राज बसया गुरु राज संग बेड़ा पार लग गया मेरे मन में अब तो बस राज बसया The moment has arrived to welcome Amara Gurudev, Amara Swami, Amara Malik, Amara Nath, Amara Bhagwan, Amara Sahib Ji, Amara Papa Ji. अहो परम कृपालुदेव श्री राज राजेश्वरम अलौकिक गुण के मधुबन युग पुरुष परमेश्वरम. When I came here and I was looking and feeling the intensity of how they feel this wanting to surrender, I envy these people because blessed to feel this way. Retreat has made me reflect deeply, to be able to go within my inner self and ask these questions, because I don't want to envy these people anymore. Maybe I should get this feeling of total surrender. It's easier to do this to this Supreme Being that I cannot see, but to feel this way for somebody who's there live in front of me. He asked me why when he puts sugar in coffee it's not getting sweet, and the answer was you have to stir it. And then he talked about how just listening to satsang isn't enough, you have to think about it and act on it and bring that change into you.
કૃપા નિધાન, તમે મને સંસાર રૂપી દરિયામાં ડૂબતા બચાવ્યો, પણ આ જડ જીવ છે પાત્ર આ પ્રેમનો. તમે છો જ્ઞાનનો ભંડાર, અને મારા દોષોનો નથી કોઈ પાર. મેં તમારા ગુણોનું ચિંતન ન કર્યું, એટલે મારા દોષો જ મારા પતનનું કારણ બન્યું. ક્રોધ અને દ્વેષ કરી પ્રગટ થાય છે મારા અંતરનો રાવણ. હું વારંવાર ભૂલ કરી બનું છું બીજાના દુઃખનું કારણ. મારા દોષો છે સાકળ સમાન, કારણ કે મેં ન કર્યું જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું માન. આ સાકળને તોડવા માટે છે એક જ ઉપાય, જેથી મારા ભવચક્રનું ભ્રમણ હંમેશા માટે કપાય. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા દોષોને પ્રકાશિત કરે છે. હે અનન્ય શરણદાતા, તમારા આશીર્વાદ સાથે છે ધ્યેય મારો, કે જીવ મૈત્રી અને જીન ભક્તિનો માર્ગથી જ થાય મારું કલ્યાણ, અને પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતા બને મારી સાચી ઓળખાણ. એ પ્રાર્થના સફળ થાઓ, સફળ થાઓ, સફળ થાઓ. Pain, scorching pain. Every fault of mine is a blaring sign of how far away I am to His grace, to true faith, to being free. All of this because of all the faults that live within me? How can I ever forgive me? Sleepless nights haunt me as all my sins come to the surface. Why did I act like a total fool when I have to reach my highest purpose? I ask for forgiveness, for even having to ask for forgiveness. Always atoning, this must be an internal sickness. What is this, God? Take this pain away. All my demons keep coming out to play. I'm tearful that I cause tears in someone else's eyes, repenting that I have to repent for the 1,000th time. I must confess, out in the open, for all the promises that I have broken, hating myself for going away from myself after all that He has spoken. Why are these faults still within me? Every single one of them hurts. This is the only thing that is stopping me from my true worth. This delusion must go. My growth is being gated. How dumb am I to ask God where my darkness is located? His blaring light shines bright on what's been hidden. I love God so easily, but why can't I show the same love to all His children? I can't lose Him. I can't lose Him. I can't lose Him. What if I never get the chance to see how He sees? This is my final chance to be eternally free. I must sit in silence, reflect, introspect, and root out all of my flaws. This pain, this scorching pain, I must find an end to its cause. I close my eyes, hoping to see a way past my darkness. I pray for His light, His shine, for without I would be pathless. I hope tonight is the night when the pain of my doshas leave me, and my guide, my Guru, and my God can live purely within me. मूड्स को
डिफेंड करके हम कभी न हारेंगे, मोह को अटैक करके अरे हम तो बाजी मारेंगे। हंसते खेलते गिरते संभलते साहिब के संग जीतेंगे। I'm a yoga teacher, been practicing for 40 years now, and today was just a divine experience. Sharing the same stage with Gurudev, vibration, the energy was just mind-blowing. हे आत्म सिद्धि जी आपी कृपाणु करो हो उपकार। हे आत्म सिद्धि जी आपी कृपाणु। When Gurudev was coming to Singapore and he was going to stay the first night at the Bakhra's house, the four kids actually learn Atma Siddhi Shastra and recite that for Gurudev. Jai Swarup Samja Vina Pamyo Tuk Anand Samja Vyute Pada Namo Sri Sadguru Bhagwan Atam Gnan Samadarshita Vichre Ude Prayog Apurvavani Paramashut Sadguru Lakshan Yogya Pratyasha Sadguru Samanai Parokshajina Pakar Evo Lakshtaya Vina Ugenatam Vichara. Evo Marg Vinetano Bhakya Shri Vitrag Mula Hetu E Margano Samje Koi Subhagya. As a person who didn't know anything about Atma Siddhi or anything of the background of Jainism itself, this book, Atma Siddhi, taught me a lot about how to live a life. When I was reading first few verses, I had so many questions, like what is it saying about? Then all my questions gets answered by next chapter, next chapter, next chapter. This book just gave me how to live a life, basically. Atma Siddhi Amar Krutino Evo Mahima Gai Tan Man Mahe Samvek Jagyo Chodo Uchde Ullasini Anupam Atma Siddhi Pamya Amrit Vani Lyo Atma Siddhi Na Varna Badhavo Badhavo Atma Siddhi Badhavo Anupam Avsar Rachaviera Atma Siddhi Nu Amrit Pami Bhakto Banya Samrudh Vani Anupam Evi Api Karyar Daine Dhru Badhavo Badhavo Atma Siddhi Badhavo तू प्रेम दरियो कृपा सिंधु तू
બંધનથી મુક્તિ અપાવે છે તું, તારી નજરમાં નજરાઉં છું, ખુદને નિહાળું એ દર્પણ છે તું, કેટલાય જન્મથી માંગ્યું કરગરી, ત્યારે મળ્યો તું કરુણા મૂર્તિ, પ્રભુમાં જ જોડે સંગના છોડે, મોક્ષે લઈ જાય જે હોશથી, આતમ જગાડે તત્વ છે તું, બંધનથી મુક્તિ અપાવે છે તું. So we saw કે ફિલિપિન્સમાં કઈ રીતે ગુરુદેવ ત્યાં પધાર્યા. તો વી હેવ મેહુલભાઈ વિથ અસ. સો મેહુલભાઈ અને હેમેનભાઈ બંને ભાઈઓ છે અને ગુરુદેવ માટે અત્યંત પ્રેમ અને ભક્તિ ધરાવે છે. અને ગુરુદેવ હિઝ ફેમિલી ઇઝ રિયલી બ્લેસ્ડ બિકોઝ ગુરુદેવ સ્પેશિયલી તેમના ફેમિલી માટે ફિલિપિન્સ પધાર્યા અને ત્યાં આટલું સુંદર રીતે સેવા કાર્ય શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરના હેઠળ તેઓ કરી રહ્યા છે ત્યાંના સમાજ માટે. સો and Mehulbhai is a trustee in Srimad Rajchandra Mission, Dharampur, USA. તો ત્યાં પણ તે અને તેનું ફેમિલી અને ફિલિપિન્સમાં પણ અને છેલ્લા થોડા જ વર્ષમાં ગુરુદેવનો પરિચય થાય પણ કેટલું સુંદર કનેક્શન એક જ વર્ષના સમાગમમાં આટલું સુંદર કનેક્શન અને સેવા તે ત્યાં સુધી કે ગુરુદેવે તેમને શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન યુએસએમાં ટ્રસ્ટીની સેવા પણ આપી દીધી. તો તેમની સેવા અને ભક્તિની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. મિત્રો, માત્ર ફિલિપિન્સ સિંગાપોરમાં જ નહીં પણ થવાની છે ગુરુ કૃપાની મહાવર્ષા ધરમપુર આશ્રમમાં પણ. હવે માત્ર પાણીથી નથી ભીંજાવાનું પણ ભીંજાશે આપણા રોમે રોમ ભક્તિમાં. કારણ કે આ ઓગસ્ટ મહિનામાં માત્ર 5-7 દિવસ માટે નહીં પરંતુ તારીખ 12મી ઓગસ્ટ સોમવારથી 15 દિવસ માટે ધરમપુર આશ્રમે મારી ભૂલ થઈ ગઈ 17 દિવસ માટે આપણા પ્રેમ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પાવન ઉપસ્થિતિ રહેવાની છે. તારીખ 13મી ઓગસ્ટ મંગળવારથી તારીખ 16મી ઓગસ્ટ શુક્રવાર સુધી પરમ બોધ સ્વરૂપ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા આજના સાર્થકતા સર્જક સત્સંગની પરાવર્તના થકી ઊંડાણ સાધીશું. અને તારીખ 15મી ઓગસ્ટના દિવસે સદગુરુ ઉદ્ઘોષ પહેલા સૌ સાથે મળી ધ્વજવંદન અને આઝાદ ભારતના ગૌરવવંતા 78th સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી કરીશું. પ્રગતિશીલ ભારતની આઝાદીની ગરિમા અને તેના ગૌરવશાળી ઇતિહાસને ઉજવવા માનનીય શ્રી મોદીજીના હર ઘર તિરંગા રાષ્ટ્રીય અભિયાનમાં આપણે એઝ મિશન ઉત્સાહ અને આનંદથી જોડાઈશું. હર ઘર તિરંગા આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી મોદીજી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ એક પહેલ છે. ભારતીય ધ્વજ તિરંગાને દેશભરના દરેક ઘરમાં માન સહિત લહેરાવી દેશપ્રેમ વ્યક્ત કરવાની અને દેશના વીર પુત્રોના બલિદાનોને સન્માનિત કરવાની. આ અભિયાનમાં જોડાવા માટે આપણે પણ સ્ક્રીન પર બતાવ્યા પ્રમાણે 13 to 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન હર ઘર તિરંગાની વેબસાઇટ પર જઈ આપણું નામ, મોબાઈલ નંબર તથા રાજ્યનું નામ આદિ ડિટેલ્સ ભરી રજીસ્ટર કરવાનું રહેશે. To show the strength and support as our community, we will add SRMD with our name while filling the details. For example, Aryavir Shah SRMD. ત્યારબાદ આપણે તિરંગા સાથે ઘરની અંદર કે બહાર ફોટો પડાવી તેને આ સાઇટ પર અપલોડ કરવાનો રહેશે. ફોટો લેતી વખતે તિરંગા ક્લિયરલી વિઝિબલ હોય તે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. And after uploading, don't forget to share your participation on social media and inspire others to join the movement. મિત્રો, નેશનલ ફ્લેગ લગાવતી કે કાઢતી વખતે
તેની ગરિમા સચવાઈ રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, તે જમીન પર ન અડે તેમજ ગંદો ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી. When hoisting, please ensure that the saffron color should be at the top. આ ઉપરાંત આશ્રમમાં તારીખ આશ્રમમાં તારીખ 15મી ઓગસ્ટના આપણા ઘરે બાલ્કની કે બારી પર આપણો રાષ્ટ્રધ્વજને લહેરાવી આપણે આપણી દેશભક્તિ દર્શાવીશું. આશ્રમમાં ધ્વજ 13 ઓગસ્ટ મંગળવારથી ઉદ્ઘોષ પછી રાજસભાગૃહના લોબી એરિયા તથા ડિવાઇન શોપમાંથી ખરીદી શકાશે. So let's all come together and support this noble cause, especially our country's future, the youth and the children. Let's display our Tiranga with pride and show the world that we are ready to carry forward the legacy of a great country. અને 13 થી 16 ઓગસ્ટ પરાવર્તનનો લાભ લીધા પછી તારીખ 17-18 ઓગસ્ટ શનિ અને રવિવારે આપણને શુદ્ધ સ્વરૂપની લગ્ની લગાવતા શ્રી નાટક સમયસારજીની નવમી શિબિરમાં પરમ સ્વરૂપસ્થ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના શ્રીમુખે જીવ અધિકારની અંતિમ શિબિરનું અમૃતપાન કરીશું. તો મિત્રો, આપણા ભાવોમાં એલિવેશન અને પુરુષાર્થમાં એક્સેલરેશન લાવવા આપણા સજીવન મૂર્તિ સદગુરુના પરમ પાવનકારી સાનિધ્યમાં રહેવાનો 17 દિવસનો આ લખલૂટ લાભ ઉઠાવી લઈએ. મિત્રો, હવે પછી મુંબઈમાં આપણે એકત્રિત રહીશું. બધી દિશામાંથી વૃત્તિને પાછી ખેંચી 8 કર્મથી મુક્ત થવા 31 ઓગસ્ટ શનિવારથી 7 સપ્ટેમ્બર શનિવાર દરમિયાન 8 દિવસ વિરાટતાના વિશ્વની ઝાંખી કરાવતા પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વની ઉલ્લાસભર, ઉમંગસભર, ઉત્સાહસભર ઉજવણી કરવા NSCI ડોમમાં સવારની સભામાં 7:30 to 8:30 જીન ભક્તિનો ઉલ્લાસ વ્યક્ત કરીશું સ્નાત્ર પૂજા થકી, અને 8:30 to 10 નાટક સમયસારના અજીત દ્વારના પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો દ્વારા આત્મપ્રીતિ અને પ્રતીતિમાં વૃદ્ધિ કરીશું. તેમજ સાંજની સભામાં 7:30 થી 8:30 વિવિધ કાર્યક્રમો થકી આત્મા ઉન્નત કરી 8:30 થી 10 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પત્રાંગ 903 ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ પરના રસમય પ્રવચનો દ્વારા અધ્યાત્મ રંગે રંગાઈશું. અને સંવત્સરીના પાવન દિને સાચી ક્ષમાપનાથી સર્જાતી અશ્રુભીની આનંદભરી હળવાશ અનુભવીશું. આ મહાપર્વની ઉત્તમ આરાધના માટે દરરોજ સવારે તથા સાંજે NSCI ડોમમાં પ્રવેશનો સમય 6:30 વાગ્યાનો રહેશે. પર્યુષણમાં તન, મન અને ધનથી પ્રભુજીની ભક્તિમાં જોડાવા સ્નાત્ર પૂજામાં પ્રભુજીના અંગલુચના તેમજ પ્રભુજી સમક્ષ ગૌલીનો લાભ, મહાવીર જન્મ વાંચનના દિને 14 સ્વપ્ન દર્શનનો લાભ આદિ વિવિધ લાભ લેવા આપણા મિશનની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અપ્લાય કરી શકાશે. પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પ્રભુજીની આરતી, મંગલ દીવો, ચામર ભક્તિ, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક તથા NSCI તેમજ ધરમપુરમાં સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેવા માટે મિશનના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ ગૌતમ પ્રભુનો સંપર્ક કરી શકાશે. પર્યુષણ દરમિયાન બસના રૂટ, ટાઈમ આદિ તેમજ ભોજન તથા બસની કૂપન્સ અંગે વધુ માહિતી મિશનની વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાશે. તેમજ આ પર્યુષણમાં આપણી અપરિગ્રહની ભાવનાને એક્શનમાં મૂકવા આપણા હૃદયના દ્વાર ખુલ્લા મૂકી અન્યને મદદરૂપ થવા પાવર ઓફ વનના રૂડા અભિયાનમાં જોડાઈશું. અને આ વર્ષે NSCIમાં પર્યુષણ અટેન્ડ કરવા અર્થે મિશનની વેબસાઇટ પરથી રજીસ્ટ્રેશન કરવા સૌ માટે અનિવાર્ય છે. પણ નવા લોકોને રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવવું પડે તેઓ સરળતાથી અને સહેલાઈથી પર્યુષણ મહાપર્વમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના મુદ્રા વચનામૃતનો લાભ પામે એ માટે સ્પેશિયલ ફિઝિકલ પાસીસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મિત્રો, સમયને રિવાઇન્ડ કરીને જોઈએ તો આપણામાંથી કેટલાક માટે પર્યુષણ એટલે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, કેટલાક માટે પર્યુષણ એટલે જીવનનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ, તો કોઈના માટે પર્યુષણ એટલે અધ્યાત્મ યાત્રાનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ માઇલસ્ટોન. કોઈ પેરેન્ટ્સના કહેવાથી, તો કોઈ મિત્રોના માનના ખાતર, કોઈ નેબર્સના કહેવાથી પર્યુષણ પર્વમાં આવી ચડ્યા. ગમે તેમ હોય, પણ પર્યુષણના સત્સંગમાં આવ્યા પછી અંતરમાં એક અમિત છાપ રહી જાય છે. અહેસાસ થાય છે કે કેટલો મોટો ભાગ ભજવ્યો છે પર્યુષણ પર્વે મારા આત્મકલ્યાણમાં. આ તો આપણા સૌનો અનુભવ છે કે દરેક પર્યુષણ પછી આપણે એક જ વાક્ય કહીએ છીએ, ધીસ વોઝ ધ બેસ્ટ પર્યુષણ ઓફ માય લાઈફ. અને લોકો આપણને પૂછે કે પર્યુષણમાં એવું તે શું છે, તમને આટલા રસમય અને મોહક કેમ લાગે છે, તો આપણે તેને કહીએ, તમે જાતે આવીને અનુભવ કરો કે અમે કેવી મજા કરીએ છીએ. અને નવા લોકોને બોલાવવા માટે NSCI ડોમ બેસ્ટ અને કન્વિનિયન્ટ પ્લેસ છે. અને એ લોકોને રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસમાં ન જવું પડે એટલે આપણે 8 દિવસના વ્યક્તિ દીઠ ફિઝિકલ એન્ટ્રી પાસની વ્યવસ્થા કરી છે. Passes have unique QR codes at the back that can be scanned at the venue.
પાસીસ લિમિટેડ હોવાથી આજે પ્રવચન બાદ પર હેડ 2 પાસીસ સેવકો પાસેથી મેળવીને નવા જીવોને ઇન્વાઇટ કરી તેમની અધ્યાત્મ યાત્રામાં શુભ નિમિત્ત બની શકીશું. ફોર મોર પાસીસ ઓર ગ્રુપ ઓફ 20 એન્ડ મોર, please contact Jivanarpit Soham Shah from Public Relations Department. So let's be ambassadors of our mission in being an instrument for more people to experience this festival of spirituality. અને સજ્જ થઈ જઈએ સંસારના સર્વ વિકલ્પોને કોરે મૂકીને સદગુરુ કૃપાએ અંતર્મુખ થવા, અઢળક કર્મની નિર્જરા કરી અધ્યાત્મના રાજમાર્ગ પર હરણફાળ ભરવા, આત્મખુમારી જગાવી દર્શન મોહનો ક્ષય કરી સ્વરૂપસ્થ થવા આ પર્યુષણ પર્વમાં. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે સાવલા પરિવાર અને પ્રેમાર્પિત દંપતી, શાહ રાજન પ્રભુ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચ યુથ રોડ સેન્ટરમાં સેવા આપનાર રાજલ પ્રભુ તથા પરિવાર, સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે આઈટી ટીમમાં સેવા આપનાર યુવાર્પિત કામદાર રાજપ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણે આપણા મહાપ્રજ્ઞાવંત, મહાપ્રતિભા સંપન્ન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે સદગત બગડિયા રાજુ પ્રભુના સ્મરણાર્થે તેમનો પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. जय 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 जयवन्त वरतो वीतरागनो परम कृपालु सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मळ्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवान श्रीमद् वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो गणित वन्दन. श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 15/860 मोरबी फाल्गुन सुद एकम रवि 1955. પત્ર પ્રાપ્ત થયું.
ના કે રૂપ નિહાળતા એ ચરણનો અર્થ વિતરાગ મુદ્રા સૂચક છે. રૂપાવલોકન દ્રષ્ટિથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે સ્વરૂપાવલોકન દ્રષ્ટિમાં સુગમતા થાય છે. દર્શન મોહનો અનુભાગ ઘટવાથી સ્વરૂપાવલોકન દ્રષ્ટિ પરિણમે છે. મહત્પુરુષનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના અને ગુણ જિજ્ઞાસા દર્શન મોહનો અનુભાગ ઘટવાનો મુખ્ય હેતુ છે. તેથી સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે. અનાદિકાલથી જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. આમ પાછળ જોઈએ તો અનંતકાલ છે. અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વ ભાવના કારણે સંસારમાં ભમે છે. પુણ્યોદય દેવગતિ મનુષ્ય ગતિ મળે, પાપના ઉદય તિર્યંચ નરક ગતિ મળે, પરંતુ ચારેય ગતિમાં દુઃખી જ રહ્યો છે. આ પરિભ્રમણના અંતની શરૂઆત સમ્યક દર્શનથી થાય છે. પરિભ્રમણનો અંત ભલે મોક્ષને માનો, પણ પરિભ્રમણના અંતની શરૂઆત સમ્યક દર્શનથી થાય છે. અદ્ભુત અમૂલ્ય સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં દર્શન મોહ બાધક ભાવ છે. એનો અનુભાગ એટલે કે રસ, એનો અનુભાગ એટલે કે શક્તિ, એનો અનુભાગ એટલે કે પ્રભાવ કઈ રીતે નાશ પામવી, સમ્યક દર્શન પામવું, એ આ પત્રનો મુખ્ય હેતુ છે. માર્ગદર્શન કર્યું છે અને 3 મુખ્ય સાધન બતાવ્યા છે. મહત્પુરુષનું નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના અને ગુણ જિજ્ઞાસા. એટલે પરાવર્તના મના 4 ટોપિક્સ ક્લિયર છે. દર્શન મોહ, ગુણ જિજ્ઞાસાના હું ક્રમમાં નહીં લઉં, બિકોઝ આ સ્ટેપ્સ નથી, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સાધનો છે. કયું લેવાશે એ રીતે પણ ખરું ઊંડાણથી કોઈ વાર 1.5-2 કલાક વિશેષ એક ઉપર ક્યાં કરીશું. હવે તો જો કે યોગીના સત્સંગ તો સિનોપ્સિસ રહે છે અને ખરું થીસિસ તો ત્યાં રહે છે, કારણ કે ત્યાં 4-5 દિવસ ઊંડાણથી એક પત્ર ઉપર એક શબ્દ પરમ કૃપાદેવના વચનામૃતોમાં એડ કરો કે એક શબ્દ માઇનસ કરો એટલે મિથ્યા માર્ગે જાઓ. એડ કર્યું એટલે સમજી લો કે તમે કંઈક રોંગ સમજ્યા છો, ને સબટ્રેક્ટ કર્યું તો કંઈક ઓછું સમજ્યા છો. એટલે એ આખો ટેસ્ટ અમૃતનો તો વિસ્તારથી કરશું. પરંતુ દર્શન મોક્ષ, પરિભ્રમણનો અંત, પરિભ્રમણાંતની શરૂઆત સમ્યક દર્શન, સમ્યક દર્શનમાં બાધક દર્શન મોહ, એ દર્શન મોહનો રસ કે દર્શન મોહની શક્તિને તોડવાના 3 સાધન. પણ દર્શન મોહ શું છે? દર્શન મોહ શું છે? આત્મામાં અનેક ગુણો છે. એમાંના 2 ગુણો આપણે લઈએ, દર્શન અથવા તો શ્રદ્ધા ગુણ અને ચારિત્ર ગુણ. આત્મામાં અનંત શક્તિઓ છે, અનંત ગુણો છે. એમાંથી મુખ્ય 2 લઈએ, શ્રદ્ધા ગુણ અને ચારિત્ર ગુણ. એની વિકારી પર્યાય અથવા વિકારી અવસ્થા તેને કહેવાય દર્શન મોહ, ચારિત્ર મોહ. સિમ્પલ. દર્શન મોહ એટલે કે શ્રદ્ધામાં મૂંઝવણ ઊભી કરે એ દર્શન મોહ,
અને સ્થિરતામાં મૂંઝવણ કરે એ ચારિત્ર મોહ. આજનો વિષય ન આત્માની અનંત શક્તિઓ છે, ન મોહમાં ચારિત્ર મોહની છે. માત્ર દર્શન મોહ જે સમ્યક દર્શનમાં બાધા પહોંચાડે, અર્થાત શ્રદ્ધા થવા દેતી નથી, અથવા તો શ્રદ્ધામાં પણ ડામાડોલ મૂંઝવણ વગેરે કરે છે. અને વિપરીત શ્રદ્ધામાંથી, વિપરીત માન્યતામાંથી નીકળવાના ઉપાયો બતાડે છે. એટલે અદ્ભુત, ગમે તેટલું ધર્મ આરાધન કરો, ગમે તેટલો સ્વાધ્યાય કરો, ભક્તિ કરો, ધ્યાન કરો, સેવા કરો, ઉપવાસ આદિ કરો, પણ ગમે તેટલું કેલ્ક્યુલેશન લાંબુ કર્યું હોય પણ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 0 થઈ જાય એટલે એનો આન્સર 0. અને આટલું બધું આપણે કરીએ, કેટલા માસ ખમણો પડ્યા છે, કેટલી અઠ્ઠાયો, કેટલા એ, પણ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય મિથ્યાત્વ આવી જાય એટલે આ 0. એટલે આ દર્શન મોહનું કંઈક કરવું જોઈએ જે તમારા દરરોજના ધ્યાનને 0 કરી નાખે, દરરોજની ભક્તિને 0 કરી દે છે. તપ આદિ અનેક સાધનોને જે 0 કરી નાખે છે. એ દોષ પર પહેલા કામ કરીએ. પહેલું કામ આપણે સ્થિરતાનું કરીએ છીએ, પણ સ્થિરતા તો ચારિત્ર છે. પહેલા તો તારી શ્રદ્ધામાં પલટો લાવવાનો, અને શ્રદ્ધામાં પલટો એટલે એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં કહું તો રુચિમાં પલટો. ચાલો, તું મહિનો ભૂખ્યો રહી શકશે, પણ પછી જે રુચિ આહારમાં હશે તને લાગશે કે આ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 0 થઈ. તે કરોડોનું દાન કર્યું હશે, પણ પછી જે માનની અપેક્ષા તને ઊભી થશે તને લાગશે આ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 0 થઈ ગયું. તમે રાગડા પાડીને આખી રાત ભક્તિ કરી હોય, પણ આ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 0 શું છે એ સમજવાની જરૂર છે. ને તો બધી મહેનત કરવા છતાં મોક્ષ માર્ગને લાયક કે યોગ્ય એવી મહેનત થતી નથી, થઈ જ નથી. આ 2 લાઈનના બોધમાં એમ લાગે કે જાણે આખાનો જીવનનો નકશો સમાયેલો છે. એટલે એક માટલું ઊંધું મૂકો એટલે એના ઉપર બધા માટલા તમારે ઊંધા જ મૂકવા પડે તો જ રહી શકે. અથવા એક બટન જો રોંગ કર્યું તો બાકીના બધા બટન, તમે બરાબર કેટલી મહેનત કરી, તમે કેટલું વીર્ય, એનર્જી વાપરી, વિગત, કેટલું બધું એટલે આળસ નથી, કેટલું બધી પુરુષાર્થ છે, પણ પુરુષાર્થ નથી. કારણ કે એક રોંગ એટલે બધું રોંગ. પરમાં અહમ બુદ્ધિ કરી એટલે મમત્વ બુદ્ધિ, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ, ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ ચાલ્યા કરે. પેલી ડોસી માની જેમ સોયને શોધ્યા કરે છે, સોય મળતી નથી. કારણ કે એક તો ડોસી, બીજું સોય, ત્રીજું અલ્પ પ્રકાશમાં શોધી રહી છે. કોઈ કે હું મદદ કરું. 2002નું દ્રષ્ટાંત થશે આ કોઈ વાર. હા, હવે તો એ ડોસી મરી પણ ગઈ છે. તો એ ડોસી શોધે છે, તમારા જેવા કોઈ કે કીધું લાવ મદદ કરું. તો એક્ઝેક્ટલી કયો ડોસીમાં કે ક્યાં પડી છે, એટલે એ એરિયામાં જો એક તો સોય જેવી ચીજ, સૂક્ષ્મ ચીજ શોધવાની છે. તો કે પડી તો છે મારા ઝૂંપડીમાં, પણ ત્યાં અંધારું છે એટલે અહીંયા શોધું છું. You have purity in you, you have peace in you, you have power in you, you have knowledge in you, you have love in you, you have bliss or happiness in you. Just don't know that all this lies within you. So you find all these, you try to find all these 6 things outside: peace, power, purity, love, knowledge, happiness.
તમે બહાર શોધવા મથો છો અને એમાં ફેલ થાવ છો. એટલે આ દર્શન મોહ એવી પેલું ખબર છે, બાળકોને કહે કે રૂમમાં ભૂત છે અને એ ભૂત તો શું અંધારું છે, પણ ભૂત છે એટલા માત્રથી એ ડરે છે. એવી રીતે પરમાં સુખ છે એટલા માટે બહિર્મુખનો બહિર્મુખ જ રહે છે. ક્યાંથી સ્વરૂપનો મહિમા પણ આવે, જ્યાં સુધી તમને બહાર સુખ છે એવી માન્યતા હોય તો આત્માની વાત કરીએ, ઇટ વિલ બી વન ઓફ ધી અધર થિંગ્સ. ચાઇનીઝ ફૂડ, અમે ફિલિપિન્સની બધી જ રિક્ષા હતી અને લેમ્બોર્ગિની કહેવાય. એનું નામ જ એ છે. એટલે પેલા ગાઈડ આવી પહોંચ્યા. વી હેડ 2 hours in the afternoon, so we had gone where the whole revolution happened. It was under the Spanish rule for 400 years. And someone like Gandhi, I don't remember his name, but someone like Gandhi fought for it. And then it remained under Americans for 50 years, from 1901 to 1950. And then it got liberated. And એમાં વોર આવી, સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર. ઇટ વોઝ અંડર ધ જાપનીઝ. એટલે અમે જે જગ્યાએ જોવા ગયા એમાં 1 લાખ ફિલિપિનો માર્યા હતા. એટલે પ્રાર્થના કરી અને ત્યાંથી બીજે જવાનું હતું તો બધા તૂટી પડ્યા, કમિન આ લેમ્બોર્ગિની, કમિન આ લેમ્બોર્ગિની. એટલે મેં તો યા ઓફકોર્સ મારે જવું તો પડશે, બટ આઈ એમ નોટ સો એક્સાઇટેડ ફોર ઇટ. અને જોયું તો રિક્ષા અને એવી હતી તો જતા મને નેમીએ ચલાવી, આવતા મેહુલભાઈએ ચલાવી. અને યા Nemi has gone to Pune for the youth. He's the keynote speaker there tomorrow morning, early morning. So now we are at different places and we both are happy right now. But we do miss each other a little bit. But now this, I've given all the youth and SRLC to him and I've kept only Swadhyay for myself. So he's over there and થોડા લોકો ગયા છે અને હું કાલે સાંજના પહોંચી જઈશ. સાંજના 2 કલાક સોમવારે પહોંચી જવાનો છું, મંગળવારે પરાવર્તના લેવાનું છે. અને દર્શનમો લઈશ, નિરંતરત્વ વિશેષ સમાગમ લઈશ, વિતરાગશુદ્ધ ચિંતવના લઈશ કે ગુણ જિજ્ઞાસા લઈશ એ મને જ ખબર નથી. અને મને માઇક આપ્યું છે 8:05, એટલે 2 કલાક જેટલો સાંભળવાનું રહેશે અને બધું જ મુખપાટે કરવાનું રહેશે, કારણ કે કોઈ પણ વિષય લઈ શકીશ. એવરીથિંગ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. બહિર્મુખનું બહિર્મુખ રહે છે. હવે તમે આત્મ કલ્યાણ, આત્મ પ્રાપ્તિની વાત કરતા હો તો સિમ્પલ ઉપયોગ પરદ્રવ્યમાંથી ખેંચીને સ્વરૂપમાં જોડવાનો છે. ઉપયોગ આમ બોલતા બી ફાવે ને એટલો, આમ બોલતા જ એમ લાગે કે બહુ ભારે ચીજ હોવી જોઈએ. ઉપયોગ, રાઈટ? ઉપયોગને પરથી સ્વમાં વાળવા માટે how do we begin? How can we do it? Because upyog seems much heavier than our વર્તમાન દશા. It seems, ઉપયોગ શબ્દ જ બહુ ભારે લાગે. ઉપયોગ પલટાવો છે તો પહેલા રુચિ પલટાવો. તમારે you want to turn back or you want to turn somewhere, તમારે પહેલા સ્ટીયરિંગ ટર્ન કરવું પડે. પછી જેવું એક્સેલરેટ કરશો એટલે ટાયર એ દિશામાં જશે. પણ તમારે પહેલાં એ કરવું પડશે, સ્ટીયરિંગ. રુચિ કેટલું સિમ્પલ લાગે છે આમ. રુચિ જાણે નાની બેબી હોય એવી, રાઈટ? ઉપયોગ તો આમ એમ લાગે કે તો જ્ઞાનીઓ કરી શકે, બાપા આપણે ક્યાંથી કરી. પણ રુચિ એવી ચીજ લાગે કે યા એટલીસ્ટ વી કેન ટ્રાય ફોર ધીસ. રુચિ પલટાની એટલે ઉપયોગ પલટાવવાનો જ. From my experience, I'm saying it's easy and effortless. પણ રુચિ પલટાવવાની તમે
આ બી રુચિ રાખો અને પેલી બી રુચિ રાખો, તમે સત્સંગ બી હાજરી આપો અને એક સિપ આલ્કોહોલ પીવાનું મન થઈ ગયું. બહુ મોટું પાપ કર્યું છે કે મને ખબર નથી, પણ રુચિ પલટાણી નથી એટલું ક્લિયર છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ બહુ મોટું પાપ થઈ ગયું છે, તમે નર્ક ભેગા થઈ જાઓ, એમ નથી બોલતું. પણ રુચિ તમારી, એક સત્સંગ ડ્રોપ કર્યો ને નોર્વે જવા માટે, એટલે રુચિ પલટાણી નથી. There are thousands over here who since 30 years they have not missed any Param Satsang. Like Amit Sheth, I know. There are thousands of people like this. This is the least we can respect you by. Least. Never means આટલા 40 વર્ષમાં તો કેટલી બધી ઘટનાઓ બની હોય તો બી એમ કે this is the least respect we can show you, બાપા. Respect પણ એકચ્યુઅલી તો છે તમારા આત્મકલ્યાણ માટે. ઓલ ધીસ યર્સ ઇટ વોઝ ઓનલી તમારી રુચિ પલટાય, અને પછી તમે જે કરશો ને, ભક્તિ કરશો તો બી ઉપયોગ પલટાતો દેખાશે. તમે anything, Vachanamrut, Mudra, Sat Samagam, anything to your meditation, anything you will feel you are going very deep into it. See, people say કે મને બી કહે કે ડૉક્ટર કહે કે તમારી ઊંઘ થોડી વધારવી જોઈએ, ફોર શરીરની સ્વસ્થતા માટે, રોગ ઊભા ન થાય એના માટે. હમણાં તો બધું શુગર મારું 76 ઉપર ચાલે છે અને પોસ્ટ 100 રહે છે. એટલે હવે તો મારે કોઈ વાર થોડા ટાઈમની અંદર, હા, ગોળ પાપડી તો બંધ છે, ચાતુર્માસમાં તો મીઠાઈ ડિઝર્ટ બધું બંધ છે, પણ વેટ બી ઘટતું જાય છે. દરરોજ માપો, દરરોજ 100-200 ગ્રામ 100-200 ગ્રામ. સારી બેલીનું કાંઈ થતું નથી. બેલી એ ઘટતું નથી. ખબર નહીં શું થાય છે. વજન ઘટે છે પણ ડૂમ ઘટતી નથી. મેહુલભાઈ, આપને કાંઈક રુચિમાં જ પલટો લાવવો પડશે, પછી ઉપયોગ બદલાશે. એક ઉપયોગ પલટાવવો હોય તો રુચિ પલટાવવી પડશે. હજી તો રુચિ જ પલટાય નહીં તો નાટક સમયસાર તમે સાંભળો તો બી તમે શુદ્ધાત્મા એક આટલી સરસ ચીજ છે. આ જેટલી બોલી ગયો, પ્યોર સોલ, પીસફુલ સોલ, પાવરફુલ સોલ, નોલેજેબલ સોલ, લવફુલ સોલ, બ્લિસફુલ સોલ, પણ તમે તો બહાર જ શોધ્યા કરો ને. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, અમને તો બધે જ હવે આત્મસિદ્ધિ પર પહેલા એક્સપિરિયન્સ શેરિંગ કે એવું કરીને પછી આત્મસિદ્ધિ ઉપર જ ગરબા લેવાના. 45 મિનિટ લાગે પણ ટ્રાન્સમાં ચાલ્યા જાય. Because જ્યાં જઈએ, youngsters are very active in this. They have heard Raj Gita. They sing, they they have understood it, they have liked it so much. They all feel that belongingness. Atmasiddhi is our book, our Granth, our Quran, our Bible. એટલે હાઈએસ્ટ ઉત્સાહ એ લોકોનો હોય, ફૂલ ડિસિપ્લિન હોય. બિકોઝ મેં કીધું વી આર સ્ટાર્ટિંગ અ મેડિટેશન સેશન. નો મૂવમેન્ટ એટ ઓલ. બે કરીએ, 22 મિનિટના 2 ગ્રુપ કરીએ. બિકોઝ ઘણા લોકોએ કોઈ અંદર આવવાનું નહીં, કોઈએ બહાર જવાનું નહીં. હાર્ટ અટેક આવે તો ત્યાં ને ત્યાં બેસી જવાનું, પણ બહાર જવાનું નહીં. ઇટ્સ અ મેડિટેટિવ સેશન. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન આઈ ફીલ આઈ એમ ઇન અ ટ્રાન્સ. ભલે આંખ ખુલ્લી હોય અને ભલે શરીર હાલતું પડતું હોય, પણ આ તમે રુચિ ઇન્વેસ્ટ કરી છે, પછી કંઈક કરવું જ નથી પડતું. પછી બધું ચારિત્ર મોહ માટે તો એટલો મોલો શબ્દ કૃપાળુદેવે વાપરો છે, વિલોકીએ, દ્રષ્ટા ભાવે જોયા કરીએ. તમે રુચિ પલટાવવાનું મોટું કામ કરી દો, એમાં બાધક છે આ દર્શન મોહ, જેની વાત આજે કરવાની છે. મેં સ્ટાર્ટ નથી કર્યું કારણ કે મારી પાસે ટાઈમ છે. હા, 8:30 સ્ટાર્ટ કરું તો ચાલે, પછી 3 પોઈન્ટ લઈ લઈશ. વહેલું આપ્યું તો મેં કીધું લાવ દર્શનમાં ઉપર બોલો, ભણવાનું તમારે વધારે આવ્યું. બીજું આ દર્શન મોહના કારણે સુખ બહાર છે એવું લાગે છે. સુખ તો અંદર જ છે, પણ સુખ બહાર છે એવું લાગે છે. બહાર છે એટલે તમે એને ઈચ્છો છો. પુણ્યોદય એ મળે છે તો એનો અહંકાર કરો છો, કરતા ભાવ કરો છો.
નહીં મળે તો દુઃખી થાવ છો. પણ સુખ, જ્ઞાન, શુદ્ધિ, આ બધી ચીજ માટે બહાર ભટક કરવાનો આવે છે. દર્શન મોહના પ્રભાવમાં એના અનુભાગ શબ્દ પ્રભુએ વાપર્યો. એ શક્તિ, એ રસ, એ પ્રભાવમાં તમને બહાર લાગે છે. એન્ડ ધેન યુ બીકમ ડિપેન્ડન્ટ. એક વૈજ્ઞાનિક હતો, એને માછલી ઉપર થોડું સંશોધન, રિસર્ચ કરવું હતું. તો એને થોડી માછલીઓ પકડવી હતી, જોવી હતી, એટલે ખાવા માટે નહીં પણ એનું રિસર્ચ કરવા માટે એને એક પાંજરું બનાવ્યું, ગ્લાસનું પાંજરું બનાવ્યું. એ પાંજરામાં તળિયું હતું, 4 બાજુ દિવાલ હતી, પણ ઢાંકણું નહીં. એટલે એનો જે બી સેક્રેટરી હશે કે મિત્ર હશે એને કીધું, આવું કેવું પાંજરું બનાવવું હોય, ફિશ ટેન્ક બનાવ્યું હોય તો બંધ બી, કે તું શાંતિ રાખ, જેમ તમે શાંતિ કેવી રાખો છો એ કે શાંતિ રાખ. પછી માનમાં ગયો, અધ વચ્ચે પાણીમાં આમ ઊંધું કર્યું, જે ખાલી પાટ હતો તે આમ રાખી અને એમાં કેટલું બધું પાણી આવ્યું. પાણી સાથે સ્વેચ્છાએ કેટલી બધી માછલીઓ અંદર આવી, પકડવી ન પડી, આમ આવી ગઈ. એટલે પહેલાં એ કીધું કે કેમ એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે લોકો પાંજરામાં એન્ટર થાય છે? તો બિકોઝ ઓફ ધ ગ્લાસ ટ્રાન્સપરન્ટ they feel they are yet in water till they move ahead. અને પછી આગળ જાય એટલે એ લોકો ભટકાય. અને પછી બાય ધ ટાઈમ એને ખબર પડે કે પાછા ફરી એટલી વારમાં તો આ પાંજરું લઈ લીધું હોય અને ઉપર ઢાંકણું મૂકી દીધું હોય. સેમ થિંગ હેપન્સ વિથ અસ. રાગ થાય ત્યાં સુધી વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે આપણે ફસાઈ રહ્યા છે. હા, એમ જ લાગે કે આ તો લાઇકિંગ છે, લવ છે એમ કરીને, પણ હોય રાગ. અને જ્યાં સુધી તમે પાણીમાં હો ત્યાં સુધી તમને લાગે કે there is nothing wrong, પણ તમે ઓલરેડી ગુલામ બનવા લાગ્યા છો, ડિપેન્ડન્ટ. થોડા આગળ જાઓ એટલે જ્યારે તમારી અપેક્ષા પૂરી નહીં થાય ત્યારે ગ્લાસ વાગશે તમને. થોડો ટાઈમ વેઇટ કરો સને, થોડો ટાઈમ વેઇટ થા રિયો, થોડા ટાઈમ વેઇટ થા. જેવા આગળ જશો તમને ત્યારે ખબર નહીં પડે કે તમે અંદર પાંજરામાં ફસાઈ રહ્યા, બિકોઝ યુ ફીલ યુ આર ઇન વોટર, ફ્રી છું, આ છું. પણ તમે ધીમે ધીમે અંદર જાય છે અને આ પાંજરું લેવામાં આવે છે ને ઢાંકણું નાખવામાં આવે છે. અને પછી અંદર જશો એટલે પેલી ગ્લાસ વોલ જે તમને ભ્રમ ઊભું કરતું હતું કે આઈ એમ યેટ ઇન વોટર, એ કેવી ગુલામીના બંધનમાં આવો છો ત્યાં સુધી તો તમે ખોટું કર્યું એવું લાગતું નથી. અપેક્ષા પૂરી ન થાય ને જ્યારે ક્લેશ અને દુઃખ થાય ત્યારે હાય રે સંસાર છૂટવું છે એમાંથી, ત્યારે થાય છે. પણ અંદર જાઓ છો ત્યાં સુધી થતું નથી. આ બધું દર્શન મોહનું નાટક છે. દર્શન મોહનો પ્રભાવ કે તમને ખબર જ પડવા દેતી નથી કે તમે પુત્રના પ્રેમમાંથી તો છૂટ્યા પણ પૌત્રના પ્રેમમાં શિફ્ટ થઈ ગયું હોય. એ તો બહુ ભયંકર ચીજ છે. પુત્ર સાથે તો દ્વેષ હવે રહ્યો છે, પણ પૌત્રમાં રાગ ચાલ્યો જાય છે. enemy becomes your friend. And how suddenly you feel કે તમે ગહેરા રાગમાં ઉતરી રહ્યા છો, જે વચ્ચે 20 વર્ષ તમને નહીં લાગ્યું કારણ કે ક્લેશ જ કરતા હતા તમે, ત્યાં સુધી લાગ્યું નહીં. હવે નાના નાના પોરિયાઓમાં તમને લાગી જાય રાગ. તમને એમ થાય કે આ જતી ઉંમરે ક્યાં ઘૂસું છું રાગમાં. એટલે બધું વિતરાગ બધું આવશે આગળ. આગળનું તો એક્સપ્લેન કરવાનો ટાઈમ નથી, પરાવર્તનામાં કરીશ. પણ 3 સાધનો તરફ એટલે યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે એક તો સુખ બહાર શોધો છો એટલે સંયોગ જોઈએ, પુણ્યોદય સંયોગ મળી પણ જાય, પણ યુ આર નોટ રિયલાઇઝિંગ કે યુ આર બિકમિંગ ડિપેન્ડન્ટ. અને પુણ્ય સ્થિર નથી રહેતું, દેવોનું પણ નહીં. એટલે સો મેની થિંગ્સ નીડ ટુ બી ઇન ઓર્ડર ફોર યુ ટુ સ્ટે હેપી. કામવાળી ટાઈમસર આવી જવી જોઈએ, પેલું આવી જવું જોઈએ, આ થવું જોઈએ, આ થવું જોઈએ, આ થવું જોઈએ. કેટલી બધી વસ્તુઓ, વ્યક્તિઓ અને પરિસ્થિતિ
કેટલી બધી ચીજ ઇન ઓર્ડર જોઈએ ફોર યુ ટુ બી હેપી ઓર સ્ટે હેપી. તમે અંદર પાંજરામાં ઘૂસ્યા છો, હજી તમને એમ જ લાગે તમે પાણીમાં ફ્રી છો, પણ પ્લીઝ ચેક so many things need to be in order for you to be happy. When you make that list, you realize કોઈનો નેચર સરખો જોઈએ, કોઈ વેધર સરખી જોઈએ. મેં નેમુને પૂછ્યું કે શું ત્યાં વરસાદ છે, બિકોઝ કાલે મને કેટલો ટાઈમ લાગશે. મેં કીધું આઈ કાન્ટ રીચ ઇન ધ મોર્નિંગ, એટલે તું સવારનું કીનો તું સંભાળી દે અને હું પછી બપોરના નીકળીને આવીશ અને સોમવારે ત્યાંથી ધરમપુર આવી જઈશ. સો આઈ વોઝ સેઇંગ ઇઝ ઇટ રેનિંગ, બિકોઝ આપણે ધરમપુરના ગ્લોબલ યુથ ફેસ્ટિવલમાં જેટલા લોકો થાય એટલા નોંધાયા છે, એટલા બધા પૂનાનું યુથ. સો we must be knowing maximum 100-150 youths of Pune. So the rest 1,000-2,000 are all new people. And then I'm realizing કે અરે એક સત્સંગ કરવો હોય તો વેધર સરખી જોઈએ, આ સરખું જોઈએ, પેલું જોઈએ, આ જોઈએ. ઓહો, સિંગાપોર એરલાઇન્સમાં હું આવ્યો તો બી તારું ટર્બ્યુલન્સ કેટલું હતું. 1.5 કલાક સુધી તો જમવાનું આવ્યું નહીં, અને આમ બી કંઈ ખાવાનું હોય નહીં, અને 1.5 કલાક સુધી એ ટ્રે ત્યાં જ રહી, કારણ કે બેલ્ટ જ બાંધી રાખવાનો હોય. પેલી રજા પર ચાલી ગયેલી. 5 કલાકની ફ્લાઇટમાં કંઈ 2-2.5 કલાક તો બધાને આમાં એટલું બધું થઈ. એટલે મેં કીધું કે એક નાનકડી ચીજ માટે યુ નીડ આ સરખું હોવું જોઈએ, પેલું સરખું હોવું જોઈએ. કેટલી ચીજ, એમાં બી લગ્ન જેવો પ્રસંગ આવે એટલે ખબર પડે કે ઓહો આપણે કેટલી ચીજ પર ડિપેન્ડન્સ. પેલા રશિયન વિચારક ગોર્કી, યર્સ બેક હી ગોઝ ટુ USA, અને ઓબ્વિયસલી એના હોસ્ટ વોન્ટેડ ટુ શો હિમ USA અને USAની સમૃદ્ધિ. This was the time when Russia and US and that Star Wars na time and all that. So when Russia was little behind of USA એ વખતની વાત. So obviously all the natural wonders of the world, so many US has were shown to him. Man-made structures, Empire State Building and Statue of Liberty and એ બધું. અમારું આર્યવીરને બી બધું મોડે છે, બિકોઝ હી ઇઝ મોર કનેક્ટેડ ટુ ધ અમેરિકન રાષ્ટ્ર, જેનો ફ્લેગ તમે હોઇસ્ટ નહોતો કર્યો. હવે તો કરશો, હવે તો ઓફકોર્સ આઈ એક્સપેક્ટ ફિલિપિન્સનો ફ્લેગ હશે, પણ બિકોઝ હવે તો બહેનો કલશ લઈને આવશે કે ફિલિપિન્સ મનીલામાં તો સેન્ટર સ્ટાર્ટ થાય. પહેલાંનો આવી ગયો મેહુલભાઈ, હરિઓમનો ઈમેલ બી આવી ગયો, અને આજે તમારી સાથે કિટ મોકલું. ટુમોરો યુ આર ગોઈંગ ટુ ફિલિપિન્સ, રાઈટ? હા, તો દે ઓલરેડી મીન્સ પણ 50 વર્ષ અમેરિકન રૂલની અંદર રહ્યા ને, દે આર ઓલ ટોટલી અમેરિકન્સ. એક તો ઇંગ્લિશનો પ્રોબ્લેમ નહીં, બિકોઝ 50 years, પણ જે અમેરિકામાં જોવા મળે ને, નો સેવિંગ કલ્ચર વગેરે બધું 50 વર્ષમાં એ લોકોએ ઢોળી દીધું ત્યાં. એ લોકોનું પે ડે હોય ને, જ્યારે પે મળે ત્યારે એવરી મોલ, ગાર્ડન, રેસ્ટોરન્ટ્સ બધું જ ફૂલ હોય, બધું ખર્ચે લેવાનું હોય તે. એટલે ટિપિકલ અમેરિકન મેન્ટાલિટી દે could instill in them in just 50 years. એમાં બી 5-7 વર્ષ તો વોરમાં ગયા, and they were under the Japanese for some time. So whatever. So this Gorky goes to US, he was shown everything. ત્યારે નવા બધું ડિઝની વર્લ્ડ ને બધું બન્યું હતું, અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક્સ. So even that was shown to him. And after his wonderful stay, when he was going back to Russia, તો પહેલાંને જરા હોશિયારી મારવાનું મન થયું હતું કે what do you think about USA? કેમ કે હજી રશિયામાં તો અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક્સ નહોતા એ વખતની વાત, અને અહીંયા તો ડિઝનીલેન્ડ વર્ષોપનું ડિઝની વર્લ્ડ વોઝ 40-45 or little more. When I went in 79, ત્યારે હતું. તો he answers કે અહીંયાની પ્રજા અમેરિકાની ભીતરથી કેટલી દુઃખી હશે
કે ફોર અમ્યુઝમેન્ટ they need parks. 2 દિવસ 5 દિવસનો પાસ લેવો પડે, એટલું બધું કરે ત્યારે માંડ ઉત્તેજિત થઈ અને આનંદિત થાય. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કેટલી બધી ચીજ તમને ઇન ઓર્ડર જોઈએ છે ટુ સ્ટે હેપી. ને બીજી બાજુ નિર્ગ્રંથ મુનિરાજ જુઓ, a life full of insecurity, and they feel secure in that because they have the inner security. કાલે ભોજન શું મળશે, રહેઠાણ શું મળશે, કાંઈ નિર્ગ્રંથ. એટલે આ બતાડે છે કે દુઃખ સુખની માન્યતા જ એટલી બધી વિપરીત કરી નાખે છે આ દર્શનમાં. એક તો સુખ બહાર, એટલે બધી મહેનત બહાર, આખું વીર્ય બહાર, એનો જ્ઞાન ઉપયોગ બહાર, બધું જ બહિર્મુખ બહિર્મુખ બહિર્મુખ. અને એમાં બી જે દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય એ પોતાના વિભાવના કારણે થાય છે. પોતાના વિભાવના કારણે જ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય. બીજું કોઈ ચીજ તમને દુઃખી કરી ન શકે, એના બદલે એમ માને કે દુઃખ બીજા આપે છે, બીજું આપે છે, બીજી આપે છે. ત્રણે બોલી દીધા. ફિલિપિન્સથી આવ્યો ને, એમાં પેલું 30% જેટલા છે. એટલે ત્યાં ટોયલેટ્સમાં બી હી શી ઇટ હોય. બરાબર, ડાન્સીસમાં બી તમે દેખ્યા હશે, બારીકાઈથી જોયું હશે. તમે તો નહીં જોયું હોય, અને એ સારું છે કે એટલું બારીકાઈથી નહીં જોયું. પણ તમારા મોઢા ઉપર ડાઘ છે, પિમ્પલ છે, તમે અરીસામાં જુઓ છો, દેખાય છે ક્યાં? છે ક્યાં? દેખાય છે ક્યાં? દીપાલી છે ક્યાં? છે ક્યાં? તારા ઉપર છે. દેખાય છે ક્યાં? આર યુ ક્લિયર? કે ખાલી દેખાય છે ત્યાં, પણ છે અહીંયા. એ અરીસાએ કંઈ કર્યું છે તમારામાં? બીજાએ કાંઈ કર્યું છે? કરી શકે નહીં. તો આ દાગ કે વોટ એવર પિમ્પલ કે કાંઈ કાઢવું હોય તો અરીસામાં ચેન્જીસ કરવાના કે પોતામાં? શી ઇઝ નોટ આન્સરિંગ. સંભળાતું નથી. હા, મને તો ક્યારનું સંભળાઈ ગયું હતું. યુ હેડ ટુ લિસન. યસ, કે પોતામાં તમને લાગવાનું જ છે કે બીજાના કારણે તમે દુઃખી છો. ટિલ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ પોસિબલ જ નથી. ઇફ યુ આર ફોલોઈંગ વિતરાગ વિજ્ઞાન, ઇટ સેઝ ઇટ્સ નોટ જસ્ટ પોસિબલ કેન સમવન કેન મેક યુ અનહેપી. પણ દેખાશે તમને ત્યાં જ, because you will always see in the mirror and realize. But you don't realize the right thing because of darshan moh. શું કર્યું છે આ દર્શન મોહે તમારા જીવનમાં? તમે વિચાર કરો કે તમે અરીસાને જ સાફ કર્યા કરશો અને તારા ડાઘ સાફ થતો જ નથી, પિમ્પલમાં કોઈ ફેર પડતો જ નથી. ને તમે મિરરમાં કેટલું બધો ફેરફાર કર્યો? નથિંગ. જે દિવસ ફેરફાર કરવાનું મૂકશો ને, તમને લાગશે ડાઘ ગયો, પિમ્પલ ગયા. બિકોઝ હવે શાંતિ જ શાંતિ છે. તો હવે કોઈ દુઃખ જ નથી, તો દુઃખનો કરનાર જ ક્યાંથી રહે? દુઃખનો કરનાર તો ત્યારે રહે જ્યારે તું દુઃખી હોય. પણ તું જ દુઃખી નથી એટલે કોઈ દુઃખનો કરનાર જ નથી. આખા જગતમાં પેલો કોઈ બદમાશ, કોઈ લુચ્ચો, કોઈ ગુંડો હોય અને બહુ હેરાન બધાને કરતો હોય, અને એ જેલમાં જાય તો તમને બધાને કેવું અભયદાનની ફિલિંગ આવે ને, એવી તમને આખા જગતને અભયદાન આપવા લાગશે. બિકોઝ કોઈ તમારા દુઃખનો કરનાર જ નથી. આને કહેવાય સામાયિક, પણ હવે અત્યારના તો પ્રસ્તુત. તો દરરોજ પેલો ઓફિસ આવે, ભાખરીને ભીંડા, ભાખરીને ભીંડા. ચલો, ભીંડા ઇઝ ગુડ, એ બી પેલું હોય તો શું પેલું શું ભાવે? કેવી ભાવે ભીંડી? કરારી. હા, વોટ એવર ઇઝ, આઈ ડોન્ટ નો. એને બહુ ચીકાશ હોય.
ભીંડાની ચિકાસ કાંઈ નથી. એનાથી વધારે ચિકાસ કેવા ભીંડા હોવા જોઈએ એના એવા. સો ઓહ ભાખરી ને ભીંડા, બીજા દિવસે બી ટિફિનમાંથી ભાખરી ને ભીંડા, ત્રીજા દિવસે ભાખરી. એના કોલીગ હતો તે એને કહે છે પણ તો તમે તમારી બૈરીને કહો ને કંઈક બીજું મોકલે, 2 આઈટમ મોકલવાની તો ભીંડાને બદલે દૂધી તુરિયા કશું ચાલશે. ચોલીના બટાના તો કોઈ કરે નહીં હવે, એટલે આ બધું. તો કે હું તો પરણ્યો જ નથી. તો કે તો તમારો જે મહારાજ રસોઈયો જે કોક જે હોય એને કહું કે કાંઈ જુદું મૂકે. તો કે હું જ કુક કરું છું, હું જ ટિફિન પેક કરું. એટલે ડફોલ તું ટિફિન પેક કરે તો દુઃખ શું કામ પેક કરે છે? બીજો કરતો હોય તો આપણે એ કરે, પણ તું જ કરતો હોય. Why don't you have a good thoughts, good feelings? Why don't you make a નિયમ in કે રાતના સૂતા પહેલા બધું either ask for forgiveness or give forgiveness. Just bless everyone. And if bless is not the right word, just wish some good for everyone. Close everything so you start your new day with a fresh start. Why not? તો વિતરાગ વિજ્ઞાન અનુસાર પૂર્ણ 9 થઈ ગયા. વિતરાગ વિજ્ઞાન અનુસાર દર્શન મોહ મંદ થાય, એની શક્તિ, એનો રસ, એનો પ્રભાવ ઓછો થાય તો સ્વરૂપની રુચિ થાય. નાશ પામે તો સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય. એકદમ સિમ્પલ. આજના જેવો કોઈ સિમ્પલ સત્સંગ નહીં હોય. દર્શન મોહ મંદ પડે તો તમને આત્માની રુચિ પણ જાગશે. આ નાટક સમયસર તમને બહુ ગમે છે. ઓફકોર્સ નાટક સમયસરનું તો હાઈએસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન. Blessings of Kripaludev, highest contribution. Very nice speaker is speaking to you. Very nice. But no. આ બધાને 1% મળશે. 99% because તમને સ્વરૂપની રુચિ થાય. જો તમને સ્વરૂપની રુચિ ન હોય તો તમે 2 કલાકના આ જ સેશનમાં જોકા ખાઓ, કંટાળો આવે. પેન્સિલ આમાં ફેરવ્યા કરો તમે. Because how do you show your boredom? પગ હલાવ્યા કરો. સ્વરૂપની રુચિ. દર્શન મોહ મંદ પામે, સ્વરૂપની રુચિ જાગે. આત્માનો મહિમા સાંભળતા આમ હરખ. અને દર્શન મોહ નાશ પામે તો સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. Now how is the question? So અહીંયા 3 સાધન આપ્યા છે. ક્રમ નથી કે આ પછી આ પછી આ. 3 હશે તો ફટાફટ બધું કામ થશે. પણ જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પહેલું મૂક્યું છે એટલું એ. સો મહત્પુરુષનો નિરંતર અથવા ઓર વિશેષ સમાગમ. સો બ્યુટિફુલી put here, so beautifully. મહત્પુરુષ એટલે શું? ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર નિર્દ્વંદપણે વિચરે છે. ગમે તેવી સિચ્યુએશન આવે કે સિચ્યુએશન બદલાય, અચાનક પણ બદલાય, પણ જેના અંતરમાં કોઈ ડ્યુઆલિટીઝ ન જાગે. આવે કે આવેલી હોય તે એકદમ બદલાઈ જાય, કે સરસ ચાલતું હોય ને અટકી જાય, કંઈ પણ થાય, પણ ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી જે નિરંતર વિચરે છે. સિમ્પલ. ઓર 76નો પત્ર તો એવરગ્રીન છે. નિષ્દિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે શાસ્ત્રમાં કે સાંભળવામાં આવે પણ અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે. અંતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણા છે. આ બંને ના આવડતો હોય 194 or 76 આત્મસિદ્ધિ તો આવડે છે ને. આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય અપૂર્વવાની પરમ. There are, of course, many, but let me use the word few
trio gathas in Atmasiddhi, which is considered કે તમને આખી આત્મસિદ્ધિ મોડે ન થાય ને તો બી આવી ટ્રાયો એટલે ત્રણ ગાથાના એવા ઝુમખા એવા થોડા મોડે કરી દીધા હોય તો બી યુ નો ધી એસેન્સ ઓફ દ્વાદશાંગી. એમાંની એક સેટ છે ગાથા નંબર 9, 10 ને 11. આ શ્રીમદની સ્પેશિયાલિટી કહેવાય. આઈ હેવ ટુ યુઝ ધ વર્ડ શ્રીમદ બિકોઝ મને અમેરિકામાં પૂછે કે આમ શ્રીમદનું આખું તત્વજ્ઞાનનો બેઝ શું છે, મીન્સ વોટ ઇઝ ઇટ, સો વોટ ઇઝ અ યુનિક થિંગ વિચ પીપલ ગેટ ઇમ્પ્રેસ્ડ બાય, એવું મને ક્યારેક પૂછે. મેં તો 9, 10 ને 11. someone might say શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરો, આ કરો. શ્રીમદ says સેવે સદગુરુ ચરણ. શ્રીમદના અનુયાયીઓમાં કોને માને છે વ્યક્તિ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું તત્વની વાત કરું છું. ગુરુ તત્વ આવશે બિકોઝ સેવે સદગુરુ ચરણ. પછી હાવ ને બધું છે તે આગીદાય નીત પક્ષ વગેરે, પણ સદગુરુની સેવન આવશે. પછી સદગુરુ કેવા, બધું અંતરંગ. દાઢીની વાત નથી, મુંડનની વાત નથી, મુપત્તિની વાત નથી, મોરપીછની વાત નથી. આવી કોઈ વાત નહીં કરીને આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિશ્વ પૂરવાની પર. તો કે બહારની એક કન્ડિશન તો કયો, તો કે એક છે પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જીનો ઉપકાર, એવો લક્ષ્ય કરે. આ ટ્રાયો ગાથા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લેન શ્રીમદ્સ ફિલોસોફી. કે આમ આખું વચરામૃત તો વાંચશું, પણ શું અમે વાંચશું એની અંદર, તો કે આ 3 ગાથાનો વિસ્તાર તમે વાંચશો. ઇઝન્ટ ઇટ રાઈટ ધેટ બાકડાસ બોથ વહુ, એટલે હવે એન્ગેજમેન્ટ થઈ ગયા એટલે વહુ જ કહેવાય ને એવી રીતે. એની બંને વહુ, સો મોટો છોકરો ને એની જે એના જ 2 છોકરાઓ હતા અને 2 વહુઓ હતી જે રિસાઇડ કરતા. બાકડા મિનલબેન તમારી પાછળ જે છે જોઈ લો એનું ફેસ. હા, તો એમાં પેલી કોરિયન મેં એને પાસ કરી છે, લાસ્ટ યર જ પાસ કરી છે. ચલો વેજીટેરિયન તો ઠીક, વિગન જ છે, ચાલો આપણે એના ઘરે જઈએ તો દૂધ ચા કશું મળે નહીં, એ એક દિવસ રહું, વધારે નહીં રહું. એટલે એ દ્રષ્ટિથી તો કલ્ચર ને એ દે સ્ટડી આત્મસિદ્ધિ એવરી વર્સ બાય વર્સ, બિકોઝ ઇંગ્લિશમાં છે એટલે દે કેન સ્ટડી. દેટ ગર્લ ડીડ નોટ know English. She learned English by seeing English movies, subtitles wala. એમાંથી English શીખી છે from Korean. And now she knows it so fluently. She's studying Atmasiddhi. And the way she chanted the Gatha, તમે લોકો આટલું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ નહીં કરી શકો. એ ધન્ય થઈ ગઈ. અને તમને બી લાભ થયો. બધેથી નિવૃત્ત કરીને હવે ધર્મપુર 12 વખત તો આવે છે વર્ષમાં, પણ હવે ઓછું થશે, કારણ કે હવે ત્યાં જ રહેશે વધારે. એટલે આવવા માટે બંને એના છોકરાઓને બરાબર ધર્મપથ પર રાખે એવી મળી છે. આ મોટો પુણ્યોદય છે બાપુ. તો મત પુરુષ તો સમજાણો. See, it is very clear કે મહત પુરુષનો સમાગમથી કોઈ આમ કઈ મેજિક કરશે ને તમે આત્મજ્ઞાન, નથિંગ. દે આર કેટાલિટિક એજન્ટ. ઇલેક્ટ્રિસિટીની ઉપસ્થિતિમાં હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, પાણી બનશે. એમાં એ કાંઈ જ કોન્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરે અને એના વિના થશે બી નહીં. કેટાલિટિક એજન્ટ છે. નિમિત્ત કંઈ કરશે નહીં, પણ નિમિત્ત વિના ચાલશે બી નહીં. આ એકદમ ક્લિયર વાત છે.
કે બધો પુરુષાર્થ તારે કરવાનો છે, પણ એ પુરુષાર્થનો મુખ્ય આધાર જ વચનામૃત મુદ્રા અને સત્સમાગમ છે. હવે સત્સમાગમ જ લઈને આટલું નાનું વચનામૃત લખવાનું હોય તો 3 શું કામ મૂકે? સત્સમાગમમાં વચનામૃત મળે કે નહીં મળે, અને મુદ્રામના દર્શન મળે કે નહીં, એ સત્સમાગમમાં બધું આવી ગયું. મહત્પુરુષના હોવા જોઈએ, મહત્પુરુષ. ઓહ, so this is what is unique in Srimad's philosophy. એક જણાએ મને પૂછ્યું, you all don't do સ્વાધ્યાય? મેં કીધું we do. You all do ધ્યાન? મેં કીધું we do. You all do તપસ્યા? મેં કીધું we do. You do તીર્થયાત્રા? મેં કીધું પર્યુષણ પૂરું થશે, મારો 57 વર્ષનો નિયમ છે, એક તીર્થ અને એક સંતના દર્શન કરવા જવાનું, તે હજી સુધી પાળ્યું છે, હું તરત જઈશ. Oh, you'll do all that? Then what is so special about Srimad's philosophy? We consider Sadguru higher than Shastra also. પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમન નહીં, પરોક્ષ જેન ઉપકાર. Even if the Sadguru is on a lower gunstanak, then the શાસ્ત્રના રચયિતા એ 6ઠે 7મે ઝૂલતા હોય અને મને મળેલ કોઈ વાર 4થા ગુણસ્થાને કેવું હોય તો પણ એનો ઉપકાર હું પેલા કરતાં બી વધારે માનું. આ બધી યુનિક ગાથાઓ છે. આજે જ આવતા આરીબી કે કેન આઈ કમ ફોર સત્સંગ? No, you'll create more mess in the satsang. But he wants, and it seems very soon I will have to do again Raj Gita again for them. એટલું બધું લાંબુ આયુષ્ય બી નથી મારું, એટલે જેવા એ લોકો સમજના થશે પહેલા મોક્ષમાલા, પછી લઈશ, પહેલા આત્મસિદ્ધિ લઈ લઈશ એ લોકો સાથે એકવાર. બિકોઝ આ બધી એક એક ગાથામાં જે ભર્યું છે, અને ઓબ્વિયસલી કોઈ એક્સિડન્ટ મેં જોયો હોય અને એની મારા ઉપર જે અસર થાય, એક મેં સાંભળ્યું હોય કોઈની પાસેથી અને બહુ સંભળાવનાર બહુ સરસ રીતે એને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય, આમ ડિટેલ્ડ, પણ જે અસર થાય, શેની વધારે અસર થાય? તો જેને આત્મા જોયેલો હોય એવા એની અસર વિશેષ જ થવાની, એના સત્સમાગમની બી અસર વિશેષ જ થવાની. શાસ્ત્રમાં કંઈ ખોટું છે? બિલકુલ નહીં. એક શબ્દ શાસ્ત્રમાં ખોટો નથી. તો સદગુરુમાં એવું વિશેષ શું છે? કહું મૌલિક, કહું તારું દ્રષ્ટાંત જ કહું કે બીજું કંઈ કહું? હા, તો એ છે ને એની જોડીમાં ટ્રેનનું ટાઈમ ટેબલ રાખતો. સ્ટાર્ટિંગથી ટ્રેનનું ટાઈમ ટેબલ હોય, યુ નો, ટ્રેનનું ટાઈમ ટેબલ, બધી ટ્રેન અને એ કયા ટાઈમે કયા પ્લેટફોર્મ પર આવશે બધું જ. તો ભાઈએ વાંચ્યું કે મુંબઈથી દિલ્હી જતી રાજધાની એક્સપ્રેસ વલસાડ સ્ટેશન પર રાતના 8:10 સેકન્ડ પ્લેટફોર્મ પર આવે છે, અને એમ જ છે. પછી અમે બે ગયા, કાલ્પનિક દ્રષ્ટાંત છે. પહેલાં હું ને એ જઈએ નહીં, બીજું ટ્રેનમાં જવાનું ખાસ આવતું નથી, એટલે કાલ્પનિક છે. અમે બે ગયા 8:09 2 નંબરના પ્લેટફોર્મ પર અમે પહોંચ્યા. 8:10 જ પહોંચ્યા. ટ્રેન હતી કે બાપા, માય બુક સેઝ 8:10 સેકન્ડ પ્લેટફોર્મ વલસાડ સ્ટેશન રાજધાની એક્સપ્રેસ. મેં કીધું તું રાઈટ જ છે, બિકોઝ બુકમાં બી લખ્યું તે જ તું બોલે. તું મતિ કલ્પના તો એ કોઈ દિવસ મતિ હોય તો કલ્પના કરે, એટલે મતિ કલ્પના કરતો જ નથી. એ બુકમાં જે હોય તે જ બોલે છે. અને બુક ઇઝ નોટ રોંગ, ઇટ્સ પબ્લિશ્ડ બાય ધ રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટ. પણ જસ્ટ સ્ટેશન માસ્ટરને પૂછી લે ને. સ્ટેશન માસ્ટરે કીધું કે આ ટ્રેન રાજધાની એક્સપ્રેસ નથી, આજે ઓલ ધ ટ્રેન્સ આર રનિંગ લેટ, એટલે આ સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ છે, હજી આગલી ટ્રેન. મારે કોનું માનવાનું?
તો આ કે પેલી બુકમાં આમ લખ્યું છે, બુકમાં આમ લઈ, અલ્યા શાસ્ત્રનો આગ્રહ બી છોડ, ખોટું નથી. તો બી સ્ટેશન માસ્ટર સ્ટેશન માસ્ટર, શાસ્ત્રમાં નથી અને સાંભળવામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું જ અનુભવ. એટલે મેં કીધું શાસ્ત્ર રોંગ નથી, છતાં સ્ટેશન માસ્ટર રાઈટ. શાસ્ત્ર ઇઝ નોટ રોંગ, બીકોઝ ધેટ ઇઝ વોટ હેપન્સ એવરી ટાઈમ. આજે લેટ છે, પણ આ તો કરંટ તારી ભાવદશા પ્રમાણે આખી વાત છે. પેલું એવરેજ લઈને વાત થશે. અહીંયા એવરેજ હાઈટ શું હશે? ચાલ, એવરેજ હાઈટ શું હશે? 5 ફીટ. 5 ફીટ વાળા તમને 8 માણસ મળશે, બીકોઝ એવરેજ છે ને. તો બી રાઈટ છે, એવરેજ આ જ છે. પણ તમે 5 ફીટના છો. જો શાસ્ત્ર તમે જો ભાઈ, એક વખત એક ઇંગ્લિશ ટીચર, રમનજી, યુ હેવ ટુ આન્સર, ઇટ્સ યોર બર્થડે ટુડે. ઇંગ્લિશ ટીચર વોઝ એબસેન્ટ ઇન અ સ્કૂલ, પણ ઇંગ્લિશનો ક્લાસ હતો. So the Hindi teacher took the English class. She went to the blackboard. She wrote a word, CHALLENGE. नहीं, चलेंगे. चलेंगे. આવા ગડબડ કરી નાખો તમે. શાસ્ત્ર વાંચી પણ અંદરની યોગ્યતા ના હોય तो शास्त्रना जे अर्थ करो, चैलेंज ने बदले चलेंगे. अभी आप विरोध भी नहीं कर सकेंगे इसका, बिकॉज इफ यू हैड नॉट लर्न द वर्ड चैलेंज. एंड हिंदी टीचर एक्सप्लेनिंग इंग्लिश, इधर के इंग्लिश टीचर का भी ठिकाना नहीं है. तो हिंदी टीचर इंग्लिश करे तो यानी कीधु के वॉट हैव आई रिटन, तो के चलेंगे. चलेंगे नो स्पेलिंग पण आ જ છે ઇંગ્લિશમાં લોકો. તો બી કેટલી ગડબડ કરી દીધી. શાસ્ત્રોમાં છે, આપણ અનુભવમાં આવે તેવું કથન ના હોય તો શસ્ત્ર બનીને રહેશે. ચાલો છોડો, તેમનો સત્સંગ કરવો, કારણ કે જાતની વેલ્યુ વધશે ને જગતની વેલ્યુ થશે. અત્યારના તું કેવો કામી, કપટી, કેવો હીન, દીન. પેલા કેટલા આવા પદો આપને ગમતા હતા. શું સાધન, શું શેઠ, હું દીન માનવ. હા, કેટલું ગમતું હતું આપને. એવરી સેકન્ડ ભક્તિમાં ગાતા હતા. એ રોંગ નથી હજી બી, બિકોઝ પર્યાય દ્રષ્ટિ એમ જ છે. પણ હવે તમને આઈ એમ અ પીસફુલ સોલ, આઈ એમ અ પ્યોર સોલ, ત્રિકાલી તરીકેની તમને ઓળખાણ ગમવા લાગી છે કે નથી લાગી? આમ તમે ઇમ્પ્યોરિટી વખતે બી કહેશો કે આઈ એમ પ્યોર સોલ. ઇમ્પ્યોરિટીનું તો એક વાદલું છે. આઈ ડોન્ટ આઈડેન્ટિફાય વિથ હિમ, બટ આઈ ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ઇટ. બટ યુ જસ્ટ, હા, મિલી પિક્ચરમાં જયા બહાદુરીની શું નામ હતું? મિલી. હા. If I don't speak of Jaya Bahaduri now, તો when will I speak? તો બસ એ મિલી પિક્ચર પૂરતું જ મિલી હતું. હવે તો જયા અમિતાભ બચ્ચન છે. મિનલબેન ન્યૂઝ નથી જોતા? હા, બિકોઝ આના ઉપર તો આખું પાર્લામેન્ટનું સેશન રદ થાય. મીન્સ ઇન્ડિયાના બીજા કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ જ નથી. આ એક જ ચીજ ડિસ્કસ થાય છે, જે આપને ઓટલા ઉપર બી ડિસ્કસ ના કરીએ, પાર્લામેન્ટ ઉપર એ ચાલે. મારી મોસ્ટ ફેવરેટ હતી વન્સ અપોન અ ટાઈમ. ઓફકોર્સ વિથ એજ એવરીથિંગ હેપન્સ. બધાનું થાય એવું, ચીડ કીડ. એટલે એક અમારા સિડની સેન્ટ્રલના લીડર છે, સિંગાપોર આવ્યા હતા. એકદમ જયા બહાદુરી જેવા જ લાગે. એટલે બીજલબેન સેન્ટર હેડના વાઇફ છે. મેં કીધું, બેન, તમે આખી જિંદગીમાં તમારું એંગર સપ્રેસ્ડ હોય ને તો પછી 65 પછી બધું બહાર નીકળતું હોય છે. નાની નાની ચીજમાં ખોટું લાગી જાય ને એવા નાક કાન એ કરે ને
આઈ ડિન્ટ લાઈક યોર ટોન, આઈ ડિન્ટ લાઈક યોર ટોન. અલ્યા કે ટોન સાંભળવા ત્યાં જાય, ટોનિંગ કરવા જાય છે ત્યાં. અને એવું નથી હોતું કે કોઈ બી ખોટું હોય છે. અપેક્ષા તો બધામાં એ હોય, પણ કઈ અપેક્ષા મુખ્ય કરવી, કઈ અપેક્ષા ગૌણ કરવી, તો દેશ હિતમાં હવે જોયું. પણ હવે દેશ હિતને બદલે સ્ત્રી હિત જોયું, કે પોતાનું હિત જોયું, કે હવે જે બી હોય માને શું, મારે તો 600 860 પર છે. I was shocked because once upon a time my favorite, and મેં તો આખી જિંદગી ફેમિલી તરફથી કે જે બી કારણ હશે એટલો બધો એંગર સપ્રેસ્ડ હશે કે નાઉ ઇટ કેન ગો ઇન એની ડિરેક્શન. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સચ અ સ્વીટ ફેલો. નિરંતર અને બી નહીં, નિરંતર અથવા વિશેષ કે પહેલા નિરંતર સમાગમ રાખો. એક સત્સંગ છોડીને પણ નોર્વે નહીં જાઓ, નિરંતર માંથી તૂટી જશો, તમે નીકળી જશો બહાર. એક સત્સંગ બી નહીં. તો હું કહીશ કે તે દિવસ તમે એટેન્ડ કર્યો તો સંકિત થઈ જાય. હા, એટલે દર એટેન્ડ કરવાના છે એમ, નિરંતર. શિલ્પાબેનને ખ્યાલ તો આવી ગયો છે કે મારી મેમરી કેટલી સારી છે. આવતા જન્મમાં બી હું નોર્વે યાદ કરાવીશ. ઇટ વોન્ટ ગો. હવે કોઈ વાર મિચ્છામી દુક્કડમ બોલતા હું માફ કરીને ફોગીવ કરું ને રિલીઝ કરી દઉં, પાછું પકડી લઈશ. અહીંયાથી રિલીઝ કરીને પાછું પકડી. આઈ વોન્ટ લેટ યુ લિવ ઇન પીસ, પછી રેસ્ટ ઇન પીસ. રાઈટ. ત્યાંનું સ્મશાન જોયા એવા હતા, ત્યાં બધે રેસ્ટ ઇન પીસ યાદ રહી ગયું. આખું જાત તમને વેલ્યુએબલ ચીજ જેવી લાગે છે કે નહીં? હવે અરે હું ત્રિકાળી શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ, અને હું આવી નાની નાની ચીજમાં રાગ કરું ને દ્વેષ કરું, આ મારું સ્વયંનું ઇન્સલ્ટ છે. આ બી પ્રાર્થના જે તમે વિડીયોમાં જે એ નાની છોકરીએ બનાવી, તું એમ સમજો મેગેઝિનમાં લેજો, હું એમ બોલ્યો કે એને ખુદે લખી છે ને ખુદે બોલી છે. કેટલી નાની છોકરી છે, ખાલી સત્સંગ નિરંતર સાંભળે છે, એમાંથી એને આ પ્રાર્થના બનાવી. મેં કીધું મારી લાઈફની બેસ્ટ પ્રાર્થના હતી બેટા, પણ હજી હું માનવા તૈયાર નથી કે તે કોઈની હેલ્પ લીધા વિના આ પ્રાર્થના લખી. કેટલી નાની બેબી છે, એને લખી છે પ્રાર્થના. આ આખો જે કલ્ચરલ હતો એ સિંગાપોર યુથ ગ્રુપે બનાવ્યો. Nobody knew what they are going to perform. બધું સ્ક્રિપ્ટ બી, પ્રાર્થના બી, સોંગ બધું છે લોકોએ. સો ધ યુથ ઇઝ ઓલ્સો સો કનેક્ટેડ. નિરંતર તું કરજે. તને એમ લાગે કે કઈ એવું આપણે બદલાતા તો છે નહીં, તમે બદલાવ જ છો દરરોજ. દરરોજ થોડા બદલાવ. There are huge boulders and rocks on the seashore. પાણી આવે ને અથડાય છે, પાણીને અથડાવે. સ્ટોન આગળ પાણીનું શું ચાલે તમને એવું લાગે, પણ નિરંતર અથડાતા it becomes sand, and those are the sandy beaches. આ બીચ કેવી રીતે બન્યું તો કે ત્યાં બોલ્ડર્સ હતા. ઓવર ધ ટાઈમ પેલું પાણી કેટલું પાણી તાકાત વિનાનું લાગે અને સ્ટોન કેટલું સ્ટ્રોંગ લાગે, પણ નિરંતર અથડાય સેન્ડ બને. તું નિરંતર કર. તારી તાકાત એટલે દર્શન મોહની તાકાત વધતી લાગશે તમને. કે હજી બી રાગ છે, પણ હું સ્ટુપિડ છું એ ભાન સાથે છે. એમાં સુખ છે એમ નહીં, મારી ફૂલિશનેસ છે, મારા કુસંસ્કારો છે, એ ભાન સહિત આ ઇન્ડલ્જ. પણ સુખ એમાં છે એ ભ્રમ તો તમને નહીં થાય. એ તમે ધીમે ધીમે જોજો. અને કોઈ વાત ત્યાગ કરવાની એવો અવસર આવે અને એમાં સામે બ્લેકમેલિંગ થાય સત્પુરુષ સાથે, એક ક્ષણમાં છોડી શકે. એક ક્ષણ. ગોડ એન્ડ વર્લ્ડ વચ્ચેનું તો યુદ્ધ આમ જીતી જશો તમે.
ગોડ અને આઈ વચ્ચેનું યુદ્ધમાં તકલીફ પડશે. અર્જુનને બી બહુ તકલીફ પડી હતી. ગોડ વર્સિસ વર્લ્ડ હોય, ઇફ આઈ હેડ ટુ ચૂઝ નોર્વે ઓવર સત્સંગ, ઓફકોર્સ સત્સંગ means otherwise you have not taken your first step also. But when it comes God versus your desires and expectations or whatever, ahankar, તો સત્સંગ નિરંતર સત્સંગ કરશે તો જગત ડિવેલ્યુ થતું જશે અને પોતે જાતની વેલ્યુ વધતી જશે, આત્માનો મહિમા વધતો જશે. That wonderful thing will happen. See, it is કોઈ પબ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બાર પબ કે જે તમે શબ્દ વાપરતા હો, એમાં તમે જેવા અંદર જાઓ એવી હાલતમાં બહાર ના નીકળો. તમે ઠોક્યું હોય તો, હા, બાટલો આખો લઈને નાખ્યો હોય તો તમે એવા નહીં રહો. તમે જુદા, તમારી હાલત જુદી હશે. તમે સત્સંગમાં જાઓ ત્યારે જુદા અને સત્સંગમાંથી નીકળો ત્યારે. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ પોસિબલ કે તમે સેમ રહી શકો, તમે સેમ રહી શકો. નો. અરે કોઈ દારૂ પીધા વિના લથડિયા મારતો હોય એના જેવી હમણાં આપની સ્થિતિ છે. આપણે ભક્તિમાં બેસીને બી શું ઉકાળીએ છીએ? નશો તો છે નહીં પ્રેમનો. અને પછી કે હું તને ચાહું છું હરી, ઝંખું છું હરી. આ તો છે ને દારૂ પીધા વિના દારૂડિયાની જે એક્ટિંગ કરતો હોય એના જેવું થાય. પેલા દારૂ તો પી. શું એક લાઈન ગા. ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कुछ. અરે ફીલ ધીસ ફર્સ્ટ, ફીલ ધીસ ફર્સ્ટ કે આ પ્રેમ ભક્તિમાં એ પ્રેમનો ઉછાલો નાભીમાંથી આવતો. પછી મને બતાવ કે તારો ક્રમ કેવી રીતે મિકેનિકલ થાય. પણ તું દારૂ જ ન પીએ અને દારૂડિયાની એક્ટિંગ કરે અને યુ આર હેપી વિથ ઇટ. યુ ડોન્ટ ઇવન ફીલ બેડ અબાઉટ ઇટ કે આ શું કરું છું, હું બોલું છું હે પ્રભુ શું કહું, દીનાનાથ દયાલ, બધું. નથિંગ, નો ફિલિંગ્સ વિધિન. પણ તું પ્રેમનો નશો. આમ મધુશાલા છે સત્સંગ તો, મધુશાલા. આ બધી બચ્ચાની વાત આવે છે એટલે મધુશાલા લઈ લીધે આગળ કન્ટિન્યુ. મને મોડે હતી આખી સ્કૂલ લાઈફમાં. હા, એના આખી એ મારી બી બહુ ફેવરેટ હતી એ. અને ઓકે, એના સસરાએ લખી હતી. I should not talk about all this. પછી ચૈતાલી કહેશે કે આટલું કાઢી દઉં. No, not at all. Keep it. I am in proper senses. હમણાં નશામાં નથી. નિરંતર જો એવો તારો પુણ્યોદય હોય તો બધું છોડી નિરંતર સત્પુરુષનો સમાગમ કર. દર્શન મોહની અસર મંદ 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 નાશ બંધ થશે જ. If it not immediately, eventually. પણ એટલું પુણ્યોદય નથી આરતીબેન, નિરંતર સમાગમનું નથી. તો એક કામ કરો, કૃપાદેવ તમારા માટે બી સોલ્યુશન આપ્યું. જ્યારે તને મળે ત્યારે વિશેષ સમાગમ, એટલી તૈયારી સાથે આવજે. પછી આગળ પ્રોગ્રામ પાછળ પ્રોગ્રામ કાંઈ નહીં. આપણે તો ધ્યાન કરવા બેસે એક તો 15 મિનિટ કરે અને એની પહેલા કામ પછી કામ. એટલે ધ્યાનમાં તું સ્થિર જ કેવી રીતે થાય? યુ હેવ ટુ હેવ કે નથિંગ એલ્સ ઇઝ લેફ્ટ એક્સેપ્ટ ફોર ધીસ. પછી જુઓ કેટલું ડીપ થાય. સો આઈ વોઝ સેઇંગ કે ડોક્ટર્સ ઓલ્સો ટેલ મી કે યુ શુડ સ્લીપ લોંગર. મેં સલાહ આપી. આપણે પેલી સલાહની આદત ને તો ડૉક્ટરને બી આપી દે. મેં કીધું નો, long sleep is not necessary. Deep sleep is necessary. And that's what I get. When I sleep deep. Because બધું clear release કરીને આપણે સુવાનું હોય તો my sleep is deep. So now don't check the length. આ 8-8, 9-9 કલાક સુવે ચાલે ઉઠે તારે પણ ફ્રેશ ના હોય.
સો લોંગર સ્લીપ નહીં, ડીપર સ્લીપ શીખવી હોય ને, બરોબર, હજુ તો કઈ કર્યું જ નથી. નિરંતર અથવા વિશેષ. આમ પ્રજ્વલિત દીપક હોય, તમે આમ આવ્યા, કોઈ કામ એક જ ઝપકમાં થઈ જાય. જરાક અહીંયાથી ફ્લિકર થાય અને અહીંયા થોડી નમેલી હોય, ફટ કરીને પ્રજ્વલિત થાય. પણ આમ તીવ્ર મુમુક્ષુતા, એક રુચિ, એક જ વિષય સાથે આવો. આગળ પાછળ કાંઈ નથી. આ વિશેષ સમાગમ કરશે તો બી થશે, નિરંતર ભલે ન થાય. અને કોઈ વાર આ લોકો કામ કરી જાય, બિકોઝ એ લોકોને 8 દિવસ જ મળવાનું હોય. તો આઈ હેવ નોટ સીન ધેમ ગો ટુ ઓફિસ ઇન પર્યુષણ. મેં શેઠને પૂછ્યું હતું કે ના, હું 3 વર્ષથી નથી જતો, 2 કે 3 વર્ષથી, કે ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ રિયલી બી રેડી ફોર ઇટ, તો આ લોકો દૂરથી આવે અને એ લોકોને અહીંયા કરવાનું ન હોય. સ્વામી ભક્તિ તમારી એવી હોય કે બધું એ લોકોને તૈયાર આપો, ઉલટું ભીખ માંગો કે અમારે ત્યાં રહેજો, અમારે ત્યાં ભોજનો, તો દે પ્રોપરલી યુઝ ઇટ ફોર પરાવર્તના. તો વિશેષ સમાગમમાં કામ કરી જાય. 8 દિવસ પછી સીધું ડિસેમ્બર બી હોય, નિરંતર નહીં હોય. અહીંયા તો 26-27 સત્સંગ કોઈ વાર તો મળી જાય એ લોકોને પર મંથ. મેં 1 મહિનો ગણ્યો, 26 મળવાના. પણ કોઈ વાર કંઈ ન થાય, બિકોઝ તમારી. એટલે નિરંતર અથવા તો નિરંતર માટે બોલ્ડર્સ એન્ડ ટર્નિંગ ઇન્ટુ સેન્ડ. અને આના માટે અપ્રજ્વલિત દીપક. એક ક્ષણમાં તારી ભાવ દશા અને તારા ગુરુની ભાવ દશા સેમ થઈ જશે. આ બી પ્રજ્વલિત દીપક, આ બી પ્રજ્વલિત દીપક. આનાથી આ પ્રજ્વલિત થયો એ તો તારા માટે છે. દુનિયા તો જોશે કે આમની જેવી ભાવ દશા છે, એવી આમની ભાવ દશા છે. કામ થઈ ગયું. કેટલી વખત પેલી ગ્રામોફોનની પેલી સોય એવી અટકી જાય ને, તો મ્યુઝિક જ ના આવે, અથવા તો એકનું એક આવે, પણ નથિંગ નાઇસ. યુ નીડ અ ભૂકંપ, ધરતીકંપ, અર્થક્વેક. આમ જરાક ધક્કો લાગે ને, મ્યુઝિક સ્ટાર્ટ થઈ જાય, બરાબર આવી જાય. એવી રીતે કેટલી વખત આપણું સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, સેવા બધું આમ રૂટીન ધર્મ થઈ જાય. જેવો મહત્પુરુષનો નિરંતર તો વિશેષ સમાગમ, બધું જીવંત થઈ જાય. પાછું આંખમાંથી આંસુ પડે. તમે જોયું ને, આ બધું તમને ફિલિપિન્સ બતાવવા માટે નથી. આ પણ કોઈકને ત્યાં પ્રતિષ્ઠા હોય, સિમ્પલ એઝ જસ્ટ ઇન્સ્ટોલિંગ, બધાના ઘરે જેમ થયું હોય, પણ દે ક્રાય. તો એ ભાવ દશા તમને દેખાડવી હતી. એ ફ્લેટ નહોતો દેખાડવો, એ મનીલા નહોતો દેખાડવું. અને એ પણ બસ મને મન થયું કે આજે ભજન ચાલતા હશે, તો યુઝ્યુઅલી વી આર ઇન મેડિટેશન, રાઈટ. બધું આજે મારે કૃપાદેવનો પક્ષાલ કરવો છે. તમે પકડો અને હું પક્ષાલ કરું, અને અંગલુચ્છા કરીને પછી પ્રતિષ્ઠા કરશું. શાસ્ત્રમાં નથી ને સાંભળવામાં નથી, પણ મજા આવી અમને. તો મેં તો પાણી માંગ્યું અને એ તો ખુદ રડવા બેસી ગયા. મેં કીધું આટલું રડવા ના હોત તો હું પાણી મંગાવતે નહીં. ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. આજે હું કહું તમને કે હમણાં રડો, તમે રડી નહીં શકો. એ વાતાવરણ, એ અંદરની પ્રેમ ભક્તિ શું ઉછળીને આવે છે. એ દિવસો યાદ કરીએ તો એમ લાગે કે આહા, ભાગ્યશાળી મારા જેવો બીજો કોણ, who could witness this, who was present at that time. You get it? So ભૂકંપ આવશે ને, બધું જીવંત થઈ જશે. તમારું તપ જીવંત થઈ જશે, તમારું જપ જીવંત થઈ જશે, તમારું દર્શન, તમારું સ્નાત્ર, તમારી આરતી, તમારું દેવવંદન, તમારું બધી ચીજ જીવંત થઈ જશે. અરે આ છોકરી જે પ્રાર્થના બોલે, 2 દિવસ પછી એના લગ્ન નથી. 2 દિવસ પછી. અને રિટ્રીટમાં આવી હતી ઇન્ડોનેશિયા, અને એટલી ઉચ્ચ ભાવ દશે કે આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ માય લગ્ન વિધિસ એન્ડ ઓલ ફર્સ્ટ બાય ચેન્ટિંગ દેવવંદન. પહેલાં કૃપાળુ યાદ આવે, એમના ઉપકારો યાદ આવે, એમની દશા યાદ આવે, એમનો બોધ યાદ આવે.
આમ મેં કીધું લગ્નના આંગણે છે, કેવા વિકારી અવસ્થા, વિકાર એટલે નોટ લસ્ટ ઓનલી બટ ઓલ ધ પ્રેપરેશન્સ ને આ એવરીથિંગ જસ્ટ ડ્રોપ્સ ફ્રોમ યોર હેડ. આવી તાકાત છે. એટલે આખી એક લેવલ તમારી ઇનર સ્ટેટની લેવલ ચેન્જ કરી આપે. તમે પક્ષી છો, પાંખ છે તમારી પાસે, તો બી જમીન પર ચાલ્યા કરો છો, બિકોઝ લેગ્સ બી છે. કબૂતર જોઈ લો તો ચાલ્યા જ કરે જમીન પર. અરે તું તો આકાશ માટે છે, જમીન પર ચાલવા માટે કંઈ કીડી નથી તું. પણ એ જ આપણે ભાન નહીં. અને આવો પુરુષ આપણા જીવનમાં આવે ને એનો સમાગમ આવે, આપણે સીધી પાંખ ખોલીને ઉડવા લાગીએ આકાશ. કેવું સરસ વિડીયો તો આમ હેલિકોપ્ટરમાં આવે. આર્યવી સો એ કે વાહ બાપા, વેન આર યુ ટેકિંગ મી ઇન હેલિકોપ્ટર? મને જ ખબર નથી હેલિકોપ્ટરમાં આવવાનું હતું. મને તો કીધું હતું કે કપાળદેવ છે, અમને કોઈને ખબર નહીં કે કપાળદેવની મૂર્તિ છે. The organizer was saying કે અહીંયા નોટ અલાઉડ, કોઈ બી મહાપુરુષનું ચિત્રપટ કશું નોટ અલાઉડ. બી ફાઇનલી સાઈડ કે કાંઈ નહીં, ચલો નામ તો રાખશો, તો કે નામ અલાઉડ. અને કેવા દુઃખી આપણે ગયા હતા કે સારું ચિત્રપટ એક સ્થપાઈ જાય ને તો ફિલિપિન્સનું કલ્યાણ થઈ જાય. પણ હવે નથી. આઈ ડિન્ટ નો વિચ ફોર્મ ઓફ ગવર્મેન્ટ દેર વોઝ એન્ડ આઈ ડિન્ટ નો એનીથિંગ. બધું કાંઈ નહીં. એકચ્યુઅલી શી વોઝ એમના ઓફિસમાં કામ કરે છે, જેને મેં હાર પહેરાવ્યો તે. અને કે નથિંગ ઇઝ અલાઉડ હિયર એન્ડ એવરીથિંગ. અને સડનલી દે ટેક અસ ટુ કૃપાળુદેવ. હું રડવા લાગું, એ રડવા લાગે. મેં તો 8 ફૂટના કૃપાળુ આવી ગયા. ફિલિપિન્સનું કામ થઈ ગયું. દેશનું કામ કર્યું. ત્યારથી સલામત પહોંચ કહું છું. થેન્ક યુ. હવે આરીગાતો ને બધું તો 2 વર્ષ થઈ ગયા. યુ કાન્ટ જસ્ટ સ્ટે ઓન આરીગાતો. એ તો જાપનીઝ હોય. હવે ટોક ઇન ફિલિપિનો. સલામત પાઓ. અને વેરી 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 કહેવું હોય તો શું કહેવાનું? હા, 3 વખત મારી સલામત પાઓ. હું એ શીખી ગયો. આપણે તો દરરોજ પ્રાર્થનામાં થેન્ક યુ જ કહેતા હોઈએ છીએ. જુદી જુદી ભાષામાં કહીએ તો આપણે મજા આવે. કપાળુદેવની પણ મજા આવે. આ મોનોટોનસ ના લાગે. So when we had gone to Auroville in 90s or 80s, I don't know. પહેલાં હું ત્યાં બહુ પોંડિચેરી મારા અંગત સાધના માટે જતો. તો Auroville ગયો તો someone said something so beautiful there. કે we had a board of directors or trustee કે કાંઈ બી. અને બધા માથાના જ હતા ત્યાં. એટલે એનો કોઈ વાર ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન આવે. એન્ડ દે રિયલી વુડ આસ્ક ધ મધર, ત્યાં માતાજીને, કે વી વોન્ટ અ મીટિંગ વિથ યુ. આપે 2 ગ્રુપ આવે, લિટરલી 2 જુદા ડોરમાંથી આવે. એટલે 2 ડિફરન્ટ ઓપિનિયન્સ. પહેલાં કે એવરીવન સિટ, first we meditate for 50 minutes, then we start the meeting. And then we discuss and then we decide and it ends. બધાને ધ્યાનમાં લઈ જાય. પછી પૂછો કે ના બોલો શું છે તમારો પ્રોબ્લેમ? બંને ઉઠીને ચાલ્યા જાય. There is no problem. Why? Because meditation changes your state of mind. Your level changes. બહુ પ્રશ્નો હતા, બહુ મૂંઝવણ હતી, બહુ ફરિયાદ હતી, બહુ સંદેહ, ડાઉટ્સ એન્ડ કન્ફ્યુઝન હતા. પણ સત્પુરુષનો સત્સંગ કરી લે ને તમને લાગે ઓકે હવે આ છે તે છે. 1 ગ્લાસ દૂધમાં એક સ્લાઇડ ધૂળની કણ પડી ગઈ અને બદામ, પિસ્તા ને કેસરનું દૂધ, એમાં આટલી ધૂળ આવે એની ભગવાનને કમ્પ્લેન કરો? આટલું કેસરવાળું દૂધ આપ્યું તે કાંઈ નહીં, બદામ પિસ્તાથી ભરે, આટલી ધૂળ લાગી ગઈ. ભગવાન આમ કેમ થાય? તમે ફરિયાદ કરવાની સ્ટેટ જ નહીં રહી. પ્રોબ્લેમ છે હજી. Actually, you know what trick the Samagam does? The Samagam cannot always solve the problem. He will dissolve your problem. Solve nahi, dissolve means what? रमन, तू बोलता था ना बचाओ बचाओ बचाओ, वो एक ड्रीम था. तू डूबाई नहीं. બસ તમને જગાડી દેશે. તમને ખબર પડશે કે ઓ દેટ વોઝ જસ્ટ અ ડ્રીમ.
where I fell in the water and I was saying, bachao, bachao, bachao. તને ખાલી જગાડી દેશે કે અરે આ નાનકડી જિંદગીમાં તું આ ચીજને આટલી મોટી બનાવી, જિંદગી તો આટલી નાની છે, તારો પ્રોબ્લેમ આટલો મોટો કેવી રીતે હોય, જિંદગી જ આટલી છે તો. એન્ડ સડનલી યુ ફીલ, બસ ફરિયાદ કરવાવાળું મન, કન્ફ્યુઝન ઊભું કરવાવાળું મન, ઇટ્સ જસ્ટ it vanishes, it disappears. બસ that's what it does. પેલા યુસ્ટન વાળું પેલા આવે કે મારી વાઈફ સાથે ફાવતું નથી, જ્યારે આમ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જ થયા કરે, કંઈ સોલ્યુશન આપો સાહેબ. 20 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. લઈ લે ડિવોર્સ, લઈ લે. આવી રીતે કેવી રીતે જીવાય, આખો દિવસ ઝઘડા. પેલા બિચારાને કીધું કે એટલો બધો પ્રોબ્લેમ નથી. Sometimes, like this he solves the problem. જો સાલા આટલો મોટો પ્રોબ્લેમ નથી તો મારો ટાઈમ શું કામ વેસ્ટ કરે છે? And he goes back, okay, there was nothing, means આવું કાંઈ વાત કરવાની જરૂર જ નથી. This is life. એના સંસ્કાર હોય, મારા સંસ્કાર હોય. મેં તમને કીધું ને 25 વર્ષની હિસ્ટ્રી હોય, તો એ હિસ્ટ્રી હોય, કોઈ હિન્દી સમાજમાંથી આવ્યો, કોઈ ગુજરાતી સમાજમાંથી આવ્યો હોય, તો 25 વર્ષની પહેલાંને દાળ બાટી જ ભાવે અને આને ચિકનપુરી ભાવે, ઊંધિયું જ ભાવે. તો એવું જ હોય, એમાં કંઈ ઝઘડવાનું નહીં, એક્સેપ્ટ કરતા જવાનું. તારા જેવું બનાવવાનું નહીં, એ જેમ છે એવું એક્સેપ્ટ કરવાનું. એનો મિનિંગ જ હસ્તમેલાપ. એટલે એનું મિનિંગ હસ્તમેલાપ. આમ ખાલી એમ પેલું સોપારી મૂકે અને પાન મૂકે અને સાથીઓ કરે, દેટ ઇઝ નોટ હસ્તમેલા. ઓકે, મારું તો 2 પોઈન્ટ બાકી છે, સોરી. ઓકે, બીજું કીધું વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના. આઈ નીડ ટુ ગો, પરાવર્તનામાં કરશું. વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના, મત પુરુષનો સમાગમ અને નિરંતર અને વિશેષ બધું છે. તો હવે શું કામ શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે? જો ભાઈ, તારું જીવન અસત્સંગથી ભરેલું છે. તું સમાગમ કરશે તો બી કેટલો કરી શકશે? દેર ઇઝ અ લિમિટેશન. Even he is in a human form, even you are in a human form. He has his responsibilities, you have your responsibility, duties. And main to પુણ્યોદય. તો it's not going to be possible કે 24 hours સાથે તમે રહી શકો. અને અત્યારના તારી જ્ઞાન દશા એવી છે કે યુ નીડ લોટ કોન્સ્ટન્ટ ફોલોઅપ. એક સત્સંગમના હોય ને પછી સીધો 21મી સપ્ટેમ્બર હોય, આનાથી તમે ચાલશે નહીં. ફોલોઅપ જોઈશે, બિકોઝ દેર ઇઝ લોટ ઓફ કુસંસ્કાર્સ વિધિન એન્ડ લિટલ અસત્સંગ. અને અસત્સંગમાં બી કુસંગ મળી ગયો, એક ક્ષણમાં યુ કેન સ્લીપ. મીન્સ એ તમે માન ભાવ દશા વર્ધમાન કરી હોય. આ સી, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. I don't understand the playlist and all, but let me take the example of WhatsApp messages, or as Premarpit say, WhatsApp messages. Premarpit yet say WhatsApp mokli do. I really thought it must be another app. WhatsApp kyati avi gyo. But they say, so what do I say now? WhatsApp, okay. તો જેને તમે વારંવાર વોટ્સએપ કરશો એ તમારા લિસ્ટમાં ઉપર રહેશે. હા, અને હવે રમનને મેં લાસ્ટ કર્યો હશે લાસ્ટ બર્થડે વખતે, અને પછી હમણાં તો યુ વર લાસ્ટ ઇન માય ધીસ થિંગ. પછી તારી બર્થડે હતી, ગોતો પાછો લઈ આવ્યો. હા, યોર ગિફ્ટ વોઝ રેડી, એવરીથિંગ વોઝ રેડી. પણ વોટ્સએપમાં યુ આર લાસ્ટ બિકોઝ યુ ડોન્ટ, યુ આર દેટ. સો તમે જેને વારંવાર કહ્યું છે, એક્ઝામ્પલ મૌલિકને કામકાજ માટે મારે વારંવાર કરવાનું હોય તો એ ઉપર હશે. જે સંસ્કારો તમે વધારે સેવ્યા કરશો એ સરફેસ પર રહેશે. હવે વર્ષના વચલા દિવસે આઈ એમ અ પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ કરવા ગયા તમે, તો એ તમને આમ ગોતવું જ પડશે. ક્રોધ વખતે હાજર નહીં રહે, વિભાવ વખતે હાજર નહીં રહે, પણ તમને વારંવાર આત્માના જ વિચારો કર્યા કરતા હો તો ઇટ વિલ સ્ટે. મીન્સ ઇટ આમ ફર્સ્ટ જ રહેશે. નેમીનો છે ને ઇઝ બિહાઇન્ડ યુ. વાય? બિકોઝ ઇઝ ઓલવેઝ બિસાઇડ્સ મી.
સો એનું છે અત્યારના આઈ યુઝ વેન હી વોઝ ઇન પુણે આઈ યુઝ. એટલે બાકી એનું આવે નહીં, વધારે જેની સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનું આવે તે આવે. તમે વિચાર કરો કે આ સંસ્કાર શુડ રિમેન ઓન ધ સરફેસ. તો બસ હવે આજે સત્સંગ મળશે, કેટલાક તો કાલ પછી મને મળશે નહીં, તો એનો ફોલોઅપ કેવી રીતે કરો? તો કે તું શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરતો રહે. વિતરાગ શ્રુત ચિત્તવના, વિતરાગી પુરુષોના બોધનો સંગ્રહ, પૂર્વે થઈ ગયેલા વિતરાગી જ્ઞાની પુરુષના બોધનો સંગ્રહ એટલે વિતરાગ શ્રુત. ફોલોઅપ માટે, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કારણ કે એ વાંચવાથી તને પાછો આ સત્પુરુષનો સમાગમની વેલ્યુ થશે. એ મહિમા ટકાવવા માટે બી તારે ફોલોઅપમાં વિતરાગ શ્રુત ચિંતવના કેટલું સાયકોલોજી મૂકી છે કે આટલું જ કમ્યુનિકેશન ઇઝ નોટ ઇનફ. તારે આત્મા સાથે કમ્યુનિકેશન વધારવું પડશે. એના માટે પૂર્વ સંસ્કાર નહીં ચાલે, પેરેન્ટલ સંસ્કાર નહીં ચાલે, એન્વાયરમેન્ટલ સંસ્કાર નહીં ચાલે, શાસ્ત્ર સંસ્કાર, જ્ઞાનીના વચનોનું વારંવાર ફેરવવાનું. કેટલી અદ્ભુત વાત કરી. એટલે જેમ આત્માનુશાસનમાં કીધું જ કે તારું મન મરકટ જેવું છે. મરકટ એટલે વાંદરા જેવું છે. વાંદરાનું તો યુ નો કે મંકી કહું, વાંદરા જેવું તારું છે. તો તું એને શાસ્ત્રરૂપી વૃક્ષ ઉપર મૂકી દે. એની ડાલીઓ એટલે ચેપ્ટર ઉપર એ રહેશે ત્યાં સુધી સેફ રહેશે. એટલે વિતરાગ શુદ્ધનો અભ્યાસ કરજે, પણ ચિંતવના કીધું. શ્રવણ વાંચન પૂરતું નહીં, એનું ચિંતન. તારી ચિંતાથી મુક્ત થવું છે તો ચિંતન કર. આ બધું કર્મની જરા અને બધું ઇઝ અગેન ચેન્જિંગ ઓફ સિચ્યુએશન્સ. એ જ રસ રહ્યો. તું ચિંતામાંથી ચિંતન પર ચાલ્યો જા અને તારી ઇનર સ્ટેટ્સ વિલ બી ડિફરન્ટ. યોર સર્કમસ્ટન્સીસ માઇટ રિમેન ધ સેમ, બટ પેન્સ. મેં ગઈકાલે કોઈનો ઓટોગ્રાફ લખી આપ્યો, નાની બેબી આવી હતી અને કે મારી ડાયરીમાં સો પેન્સ. પેશન્સ, PAINS, positive attitude in negative situation. મેં એને લખ્યા પેન્સ, અને પછી આગળ લખી આપ્યું હતું એને અહીંયા છે સાયનની. તો તે વખતે મને આ સૂજ્યું એટલે મેં લખ્યું ત્યાં કે બસ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ PAIN, નેગેટિવ સિચ્યુએશન. બસ આટલું તો રાખજે. તારે કોઈ સિચ્યુએશનલ ચેન્જની જરૂર નહીં પડે. એન્ડ યુ વિલ બી ફાઇન, યુ વિલ બી પીસફુલ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? એટલે ચિંતવનાની જરૂર પડશે. તું ખાય છે કેટલો ટાઈમ? મૌલિકને પૂછતો જ નથી, બિકોઝ એ તો એટલો ઓછો ટાઈમ રાખશે. કોઠા જંક બધું ગણીને હાફ એન આવર આખા દિવસમાં દોઢ કલાક ચલો. બાકીનો ટાઈમ શરીર શું કરે? પચાવે છે. પચાવ્યા વિના તું કંઈ બહુ ખાઈ લેશે હોંશમાં ને હોંશમાં કે આઈ વોન્ટ ટુ બી હેલ્ધી, આઈ વોન્ટ ટુ બી પાવરફુલ લાઈક કાર્યવીર. બસ એને પાવરફુલ બનવાના નામે તમે જે આપો એ ખાઈ લેશે. એને ખબર નહીં હનુમાન સેટ થઈ ગયું છે એના મગન. સો વી ઓનલી હેવ ટુ સે કે ઇફ યુ ઇટ ધીસ યુ વિલ બીકમ લાઈક હનુમાન હી ડીડ. ઢોકળા જેવું તો સ્કૂલમાં ખાય નહીં, સ્કૂલનું ફૂડ. ભાઈ સાહેબને બધી ટેવ એવી હોય તો પછી મને એની માં કહેવા આવી કે આ સ્કૂલમાં ખાતો નથી, યુ નો 3 લાખ રૂપિયા સ્કૂલે નાસ્તા માટે લીધા છે. ખાતો નથી કે મારો સ્નેક્સ બોક્સ જોઈએ એવી રીતે તમે હું સમજાવું છું એને. તો મેં યુ વોન્ટ ટુ બી લાઈક હનુમાન? યસ, દેન યુ હેવ ટુ ઈટ વોટ એવર ધ સ્કૂલ ગિવ્સ. નેક્સ્ટ ડે એનો ફોટો એની ટીચરે મોકલો કે બધું ખાય છે. ઢોકળા હતા તો ચટણી મંગાવી. હાઉ કેન આઈ ઈટ ઢોકળા અલોન? ગેટ મી ચટણી. તો હશે કે નહીં આઈ ડોન્ટ નો, પણ એ મંગાવીને ખાધી. એટલે એવી રીતે તને કીધું પણ તું બહુ ખાય તો સંડાસ બહુ આવશે, પચાવવું પડે. એક્સક્રીટામાં જ જશે બધું જો પચાવશે નહીં. બ્લડ બનાવવું હોય તો ચાવવું પડે. અને વિતરાગ શુદ્ધની
ચિંતવના કરજે. તું વાંચીને બંધ કરી દેશે તો કંઈ બહુ લાભ નહીં થાય. તારા મન પર ચાલ્યા જ કરશે તો લોહી બંધ. કોઈ બી કર્મના ઉદયમાંથી આત્મલાભ થશે, આત્મલાભ. વિતરાગ સુચિન એટલે શાસ્ત્ર અભ્યાસ તો કરજે, પણ સ્વાધ્યાય કરજે. બે અલગ ચીજ છે. શાસ્ત્ર અભ્યાસ ઇઝ લર્નિંગ ધ વિઝડમ ઓફ ધ એન્શિયન્ટ માસ્ટર્સ. એ શાસ્ત્ર અભ્યાસ. સ્વાધ્યાય ઇઝ સ્ટડિંગ યોર સેલ્ફ, સ્ટડિંગ યોર વિભાવ્સ, સ્ટડિંગ યોર સ્વભાવ. વિભાવ આવે તો કોઝ કોન્સિક્વન્સીસ વગેરે વગેરે. પહેલા લોકો કે ઓ માય ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન વોઝ નોટ ક્લિયર, એટલે મને લાગ્યું કે મેં આના નો, યોર ઇન્ટેન્શન વોઝ નાઇટ, યુ નેવર ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટેડ. યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ યોર ઇન્ટેન્શન, કે ઇટ વોઝ નેવર ફોર અહંકાર, ઇટ વોઝ ઓલવેઝ ફોર ગુરુ એન્ડ ઓલ. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કર્યું જ નથી. હવે કેવી રીતે સમજાવું? મેં નેમીને કીધું, હી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ટેન્શન, ઇઝ નો એન્ડ સેઇંગ માય ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ઇઝ વીક. નો, ઇઝ નેવર ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટેડ. You, because your intentions were good, you always feel that you have done good. No, introspection will tell you that you have not done good. So intentions to badhana sara hoy, but when you go on the way, your kusanskars start coming, which has to be in subtlest form, it has to be observed. એટલે કૃષ્ણ પાસે સુદર્શન ચક્ર હતું. તમે સ્વદર્શન ચક્ર રાખજો. સ્વનું ચેકિંગ કેચિંગ, ચેકિંગ કેચિંગ, ચેકિંગ કેચિંગ. મોહાશક્તિથી મુંજાય તે મુમુક્ષુ. ચેકિંગ કરજે, કેચિંગ કરજે ને કરેક્ટિંગ કરજે. ચેકિંગ કરજે, કેચિંગ કરજે ને કરેક્ટિંગ કરજે. ઇટ્સ, you have to love the process of improving. It's not like a school, it's like a playground where you would want to go and enjoy. You should enjoy improving yourself. તો વિતરાગ શ્રુત તો એ કામ કરશે. આખો સ્વલક્ષી શાસ્ત્ર અભ્યાસ જ્યારે થાય ને ત્યારે અમુક ફાયદાઓ થાય છે. નંબર 1, પક્ષ બદલાઈ જાય છે. મારી બેન એમના નેમીને હેલ્પ કરવા પુણે છે, એટલે એનું દ્રષ્ટાંત છે. તો એન્ગેજમેન્ટ થયા, મારા સાસરે જાઉં છું, મમ્મી ઘરે મને આવતા મોડું થશે. પરફેક્ટ. ખબર નહીં શું થઈ ગયું, મેરેજ થઈ ગયા પછી કે મમ્મી હવે મારે ઘરે જવાનું છે. અરે હજી લાસ્ટ મંથ કહેતી હતી કે આ ઘર છે તારું અને પેલું સાસરું છે. હવે કે છે આ ઘર છે અને આ પિયર છે. હવે ઘર માટે પેલું વાપરે. આ પક્ષ બદલાયો. ગેસ્ટોલ તમારો ચેન્જ થશે. જે જગત પાસે તમે અપેક્ષાઓ રાખેલી એની ઉપેક્ષા થશે. અને અદ્ભુત મહેલમાં તમને રાખે, પ્રેસિડેન્શિયલ સ્વીટ. તો આને પ્રેસિડેન્શિયલ સ્વીટમાં મને રાખો. નેમીને પૂછ્યું કે ભાઈ બધાને છે ને એક વેલિડેશન માટે એક વચમાં જોઈએ કે બરાબર એ કે બાપાને ગમશે નહીં, બાપા રહેશે નહીં. નાનામાં નાનો રૂમ જે હોટેલનો હોય તે તમે લેજો જો બાપાને ખુશ કરવા હોય તો કે અરે અમારી ભાવના, કે તમારી ભાવના દબાવી દો બધી. તમને બાપાને ખુશ કરો તો તમે આ નહીં પૈસા વેસ્ટ કરતા. અને બિચારા પેલા ના આપણે કોઈ રિસ્ક લેવું નથી. અને એકવાર નેમીના મોડેથી નીકળ્યું તો હવે એટલે નોર્મલ રૂમ કે જે હશે કે સ્વીટ કે નોર્મલ જે હશે એમાં ડીકેજ આવ્યું. દે શિફ્ટેડ ટુ પ્રેસિડેન્શિયલ. આપણા નસીબથી કોણ ભાગી શકે? આજ્ઞા. અને નેમી તો હશે કે બાપા તમારે રાજયોગ છે, તમે ઈચ્છો તો બી નીકળી નથી શકવાના. આ રાજનો યોગ છે, મારે નીકળવું જોઈએ. તો ભાવ પ્રગટાશે ને બધું ઉકરડો લાગશે. આંખ બંધ કરીને સ્વરૂપ સાથે જોડાણ થશે, પેરેડાઇઝ. એના સિવાય બધું ઉકરડો. આ વિતરાગ શુદ્ધ ચિંતવનાથી પહેલું પક્ષ બદલાશે. અને બીજું મહત્વનું, આત્મપ્રેમ વધશે. પ્રીતિ બી વધશે ને પ્રતીતિ બી વધશે. પ્રીતિ તો તમને નાટક સમયસર સાંભળતા સાંભળતા બી થઈ રહી છે, પણ પ્રતીતિ બી થવા લાગશે. યસ, whenever I connect with my peace center, I become peaceful in seconds. Yes,
I don't have to meditate, I want to meditate. Oh, આટલું ચેન્જ જો આવી ગયું, you have achieved a milestone. I don't have to meditate, I want to meditate. Because જેમ તમને એમ થાય કે હવે બહુ ઉજાગરા કર્યા, હવે થોડીક વાર સૂઈ જવું છે, એવી રીતે તમને ઘડી ઘડી અંતર્મુખ થવાનું મન થવું છે. આ માટે જ્ઞાનીનો સમાગમ, વિતરાગ શુદ્ધ ચિંતન તમારા ચિત્તમાં આ જ રહે છે, આત્મા જ રહે છે. જ્ઞાનીનું સત્સંગ કરો તારે આત્મા, અને સ્વલક્ષી શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરો એમાં આત્મા. આત્મા 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 આત્મા. સો બ્યુટીફુલ. આમ દેહ હજી જેવો હશે તેવો હશે, પણ અચાનક પાડોશી બની જશે. હું હતો, હું હવે નેબર લાગે છે. લવદાય નેબર, ખવડાવો, 1.5 કલાક ખવડાવો, નેબરને ખવડાવીએ છીએ. તમને અચાનક જુદું જુદું લાગશે. હા, હું ને આ શોલ, આ શોલ હું નથી, આ શોલ મેં પહેરી છે. આ દેહ હું નથી, આ દેહ મેં પહેરે છે. આ રોલ મેં પહેર્યો. અંદરથી કંઈક ભાષણ થવા લાગશે. મીન્સ યુ હેવ બીન સેઇંગ ધીસ મેની ટાઈમ્સ, ઓન હિયરિંગ million times. But now you literally start feeling, I don't know how to explain, but you will feel different. આમ સંતરુની આ છાલ છે ને હું તો પલ્પ છું. કેળાની આ તો છાલ છે ને હું જેને કેલું કહીએ છે તે હું છું. આખું યલોમાંથી વ્હાઈટ બનવા લાગશે. તો બનવા નહીં લાગે, ભાષણ થશે. એમ જ હતું, પણ યલો યલો કેલું લાગતું તો એને બદલે વ્હાઈટ વ્હાઈટ કેલું લાગવામાં. જસ્ટ કવર્ડ બાય ધીસ બોડી. અને બોડીએ કોઈ બંધનમાં નથી રાખ્યું. હું જો પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ માનતો થઈ જાઓ તો આ શરીર પણ ખાલી એક જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, બીજું કાંઈ નથી. જસ્ટ એન ઓબ્જેક્ટ ઓફ માય નોલેજ, નથિંગ. હું જ્ઞાન માત્ર છું. અને ફરજો તો એટલી ટોપ થશે, તમે ગભરાતા નહીં. આત્મ પ્રેમની વૃદ્ધિ થતા ફરજો પરફેક્ટ થાય. So beautifully, you are 100% in and 100% out. I am telling with my experience. You can be, જેમ ગાડીમાં બેસો તો 100% બેસો. તમે એમ ના કહો કે એક પગ હું બહાર રાખીશ, ગાડી ચલાવો. નો, 100% અંદર, અને નીકળો તો 100% બહાર. એમ તમારે મધર્સ રોલમાં જવાનું હોય, ગો 100%. પતી ગયો તો કમ આઉટ 100%. પછી 1% બી I won't allow you. In meditation, I won't allow you to be a mother. પણ મેરેજ હોય તો 100% જાઓ એમાં. પણ સ્વિચ ઓન, સ્વિચ ઓફ. એટલું ઇઝી તમારામાં. ડોન્ટ ગો ઓન ક્રિબિંગ એન્ડ કમ્પ્લેઇંગ એન્ડ ક્રાઇંગ કે આ બધું કરવું પડે જ કરવું પડે. અરે પ્રભુ, મારા પ્રભુ લખે છે અમને ઘર ને વન બધું એક છે. વચન છે ઘર કે વન, હવે બધું એક છે. તમે ફરજો વચ્ચે હો કે તમે બધું બંધ કર્યું હોય, આમ કંપસની જેમ જસ્ટ stay glued to the center and see the circles will come out perfect. ફરજ પરફેક્ટ થશે અને છતાં you are in the center. You are rooted in the center. ફરજો બી સુપર થશે. I am saying this with my experience. સ્વીકાર ભાવ તો એટલો વધી જશે કે તમને આમ બધું. હિટલરે સ્યુસાઇડ કેમ કર્યો? ઓફકોર્સ હી લોસ્ટ ધ વોર, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ એમાં કંઈ મરી જવાની જરૂર નથી. હી કુડ નોટ એક્સેપ્ટ. યુ ડોન્ટ એક્સેપ્ટ તો ઘરના એક ઝઘડામાં તમને સ્યુસાઇડ કરવાનું તમને પણ મન થશે. ઘણી વખત બધાને એકાદ વખત તો વિચાર આવ્યો જ હશે. ધંધામાં, 10th સ્ટેન્ડર્ડની એક્ઝામમાં એક વખત તો થાય કે આ મેથ્સની એક્ઝામ આપવા કરતાં સ્યુસાઇડ કરી નાખીએ. એક અહીંયા બેઠેલો એવો કોઈ ન હોય જેને એકવાર બી જીવનમાં આમ આપઘાત કરવાનું મન નહીં થયું. બટ યુ એક્સેપ્ટેડ ધ સિચ્યુએશન એન્ડ યુ આર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી. Hitler could not accept the situation, he committed suicide. You learn to accept. તમારો સ્વીકાર ભાવ will be so easy for you. You don't you enjoy crosswords? Don't you enjoy riddles? મારી ભાષામાં એ બધા પ્રોબ્લેમ કહેવાય. આમ નવરા બેઠા હતા શાંતિથી ખાઈ પીને 1.5 કલાક ખાઈને આમ ફ્રી બેઠા હતા. 1.5 કલાક is a little too much, I think. Yeah. But it's okay.
યુ હેવ ટુ સર્વાઈવ, ને તો મારું મિશન કઈ રીતે ચાલશે? 1.5 ને 1.5-2 કલાક થાય તો બી વાંધો. સો તમે એકદમ ફ્રી, આમ કોઈ રિટાયર થઈ ગયા છો, ઓફિસમાંથી રિટાયર્ડ થઈ ગયા, તમે ઘરમાંથી ઘરકામમાંથી બી રિટાયર થઈ ગયા, બિઝનેસમાંથી રિટાયર, આમ નવરા બેઠા બેઠા છાપું લઈને ક્રોસવર્ડ જોઈન કરો, જે ટેન્શન ઊભું કરશે તને ગમે છે. ડોન્ટ સે કે આઈ હોપ પ્રોબ્લેમ્સ નહીં આવે તો તું રિડલ્સને એ બધું સોલ્વ કરવા જાય છે. હવે આપણે જીવનમાં જ પ્રોબ્લેમ છે તો મેં વર્ષોથી ક્રોસવર્ડ સોલ્વ નથી કર્યું. આપણા આટલા પ્રોબ્લેમ છે, ક્યારે નવા પ્રોબ્લેમ ઊભા કરે? No, means I'm saying enjoy the riddles and problems of life. Enjoy. સત્પુરુષાર્થ કર. સત્પુરુષાર્થમાં એક જ ચીજ છે, સંયોગ દ્રષ્ટિ નહીં, સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ. હું કંઈ બીજું નહીં બોલું સત્પુરુષાર્થ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ એની મેથડ. ઓનલી ધીસ ગોલ કે સંયોગ હશે પણ સંયોગ દ્રષ્ટિ નહીં રાખતો, સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ રાખે. પુટ યોર હેન્ડ ઇન ધ રાઇટ પોકેટ. જે પોકેટમાં પૈસા છે એ પોકેટમાં હાથ રાખે તો તને એમ નહીં લાગે કે તું ગરીબ છે, પણ એના ઉલટા પોકેટમાં તને નાખ્યું કે આઈ ડોન્ટ હેવ મની, એ ભિખારી. રાઈટ પોકેટમાં હાથ નાખને, વોલેટ અહીંયા છે એના હાથ અહીંયા રાખે અને પછી ભિખારીપણું કરે. અરે તું શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખદાન, એના સિવાય કાંઈ પણ તને અંદર મળે તો તું નથી. જા. કામાદી ભાવ દેખાય, ક્રોધાદી ભાવ દેખાય, અલ્પજ્ઞતા દેખાય, આ કાંઈ બી મળે તો તું નથી. શુદ્ધ મળે, બુદ્ધ મળે, ચૈતન્ય ઘન મળે, સ્વયં જ્યોતિ મળે કે સુખધામ મળે તો. ત્રીજા પોઈન્ટ પર જાઓ કે નહીં જાઓ? 10 જ મિનિટ છે અને હાયેસ્ટ બોલવાનું એમાં જ. તારો ધ્યેય શું છે? એક શબ્દમાં મને કે મોક્ષ. મોક્ષ તારું ધ્યેય છે. મોક્ષ એટલે પૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થા, હા, પૂર્ણ નિર્દોષ અવસ્થા. પૂર્ણ તો સાધના મળી ગઈ ને. મોક્ષ એટલે શું? પૂર્ણ નિર્દોષ અવસ્થા. એટલે સાધના શું? દોષ રહિત થવું. જો ગોલ ઇઝ નિર્દોષ તો યોર સાધના ઇઝ દોષોથી મુક્ત થતા જાઓ. અને દોષોથી મુક્ત થવું હોય તો પહેલા નિજ અવલોકન કરીને દોષો પકડાવા જોઈએ. સિમ્પલ. સ્વીકાર આવશે, પહેલા તો દર્શન આવશે, પછી સ્વીકાર આવશે, પછી ધિક્કાર આવશે, પછી એકરાર આવશે, પછી પ્રાયશ્ચિત આવશે. શું આવશે? ઉભા રહો, એક એક ઉપર થોડું કઈ બોલું કે દોષોનું દર્શન. કાં તો રાતના ટાઈમ મળે તો રિમાઇન્ડ યોર હોલ ડે. And if you need to ask forgiveness, mentally ask. If you have to give forgiveness, mentally. And if you really want to break your ego, message that person. I ask for forgiveness or I forgive you. તું બી મન પર નહીં રાખતો, હું બી નહીં રાખતો, કાલે મોજથી જીવીએ. If you really want to break your ego. અને if you can't, તો મેન્ટલી કરી દેજો અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ. પણ આ બધું તો કાં તો દિવસના અંતે આ હેબિટ તો તારી હોવી જ જોઈએ કે રાતના સૂતા પહેલાં તો બધું જ ક્લોઝ થવું જોઈએ. નવો ચોપડો નેક્સ્ટ ડે. આજનું કંઈ બી રહેવું નહીં જોઈએ. સી તમે થોડી ચાટ ઢોલાય ને, બેડશીટ પર ઢોલાય કોઈ વાર આર્યા, તો શું કરવાનું? શું કરવાનું બેટા? હા, જલ્દી ક્લીન કરવાનું. પછી તને એમ થાય કે ના હું પહેલાં ઋષભને સાથે વાત કરું ને પછી ધોઉં તો મેટ્રેસમાં ચાલી જશે. અને રાત સુધી અકાઉન્ટ સાંભળો, રાત સુધી અકાઉન્ટ ક્લોઝ નહીં કર્યું ને, અને જો સૂઈ ગયા માફી માંગ્યા પહેલાં સબકોન્શિયસમાં ચાલ્યું જશે. હવે ડબલ મહેનત કરવી પડશે. Before the kashay of the conscious mind goes into the subconscious mind, finish it. Before the cha which is dholod on the chadar
Before it goes into the mattress, clean it. જો નહીં કર્યું તો મેટ્રેસમાં ગયું. ટીનાબેન બોલશે કે મેટ્રેસમાં જે ચાનો ડાઘ ગયો એને ધોવો કેટલો મુશ્કેલ બનશે. ચાદર માટે જે બી તમે મહેનત કરો, આખું મેટ્રેસને કેવી રીતે થાય? પછી તો બધું એને કાઢવું જ પડે ને બીજું જ લાવવું પડે. એટલે મેટ્રેસમાં જવા નહીં દેતા. મેટ્રેસમાં ન જવા દેવું હોય તો સબકોન્શિયસમાં જવા નહીં દેતા. સબકોન્શિયસમાં જવા ન દેવું હોય તો ક્લોઝ કર્યા વિના સૂતા નહીં. ક્લોઝ કર્યા વિના તમે સૂતા એટલે ગયું સબકોન્શિયસમાં. નેક્સ્ટ ડે તો તમે ભૂલી જશો કે મારે માફી માંગવાની હતી, બિકોઝ સો મેની થિંગ્સ કમ અપ અગેન. એટલે ભૂલી જશો. એટલે સ્ટે ઇન ધ સબકોન્શિયસ. યુ વિલ ચેન્જ યોર બોડી. યુ વિલ ચેન્જ યોર બોડી. This will come again with it, and you will not realize કે આના ઉપર મને આટલો ગુસ્સો કેમ આવે, because તારે તે અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ નહીં કર્યા. See, it's a beautiful habit you must cultivate. કે રાતના તો મિત્તિ મેં સવ ભૂએસુ વેરમ મજ્જમ નકે નહીં વેરમ. આમ એ વ્યક્તિ માટે દુઆઓ તમારા હૃદયમાંથી. મૈત્રી ભાવ જાગે ત્યાં સુધી સુવાનું નહીં, ને તમે મર્યા. અને you will be changing bodies, but the subconscious sanskars will come, and you won't realize next birth why are you getting so irritated on small things, because it is carried sanskar. અને નવા સંસ્કાર તું શાસ્ત્ર અભ્યાસ નથી કરતો, કરે છે તો સ્વલક્ષી શાસ્ત્ર અભ્યાસ નથી કરતો, નિરંતર ને વિશેષ સમાગમ નથી કરી શકતો. એટલે સંસ્કાર પ્રમાણે જીવન જીવશે અને અહીંયાથી મરીને સાપ બનશે. અહીંયાથી પ્રમોટ થવાને બદલે તું ડિમોટ થતો રહેશે. આવું મનુષ્ય ભૌતિ તો આમ જાણે એક અવતારીપણું પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. પાછી નીચલી ગતિમાં જાઓ તો તમે કલંક છો સત્સંગ પર, કલંક. એટલે બરાબર એનું આફ્ટર સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે એટલીસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ ક્લોઝ. ધ બેસ્ટ ઇઝ ડ્યુરિંગ ધ મિસ્ટેક. ડ્યુરિંગ ધ મિસ્ટેક પછી કરવું એનું નામ પ્રતિક્રમણ, શાસ્ત્રીય વર્ડ. ડ્યુરિંગ કરવું એનું નામ સંવર. સંવર અત્યારના જ અવેરનેસ છે કે સી આઈ એમ બીંગ રૂડ. આ કોન્વર્સેશન ચાલે છે, આઈ એમ રાઈટ, બટ આઈ એમ ગેટિંગ નેગેટિવ ઓર ટોક્સિક, મીન્સ આઈ એમ રોંગ. વાત તારી રાઈટ છે, પણ તારી જે બી પદ્ધતિ છે એમાં તું કાં તો નેગેટિવ, ડિપ્રેસ્ડ, કન્ફ્યુઝ, ઇરિટેટેડ, ફ્રસ્ટ્રેટેડ, મીન્સ યુ આર રોંગ. વિતરાગ વિજ્ઞાનમાં યુ આર રોંગ. બિકોઝ ઇફ યુ આર રાઈટ તો તું મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, વાત્સલ્ય એ ભાવમાં હોવો જોઈએ. પણ તું હમણાં નેગેટિવ કે ટોક્સિક થઈ રહ્યો, યુ આર રોંગ. નાઉ કીપ ધીસ હેબિટ. ચેક યોર સેલ્ફ ઇન ધીસ વે. એક્સરેના મશીન આગળ આ જીન્સ પહેરેલું તમારો પગ, તમે જીન્સ પહેર્યું છે અને તમારો પગ લાંબો કર્યો ને એક્સરે મશીનથી ફોટો લે, જીન્સ નહીં આવે, સીધું હાડકું આવશે. આત્મનિરીક્ષણમાં પ્રસંગ નહીં આવવું જોઈએ. હાઉ યુ કોન્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ ધ મેસ. તમે ગમે તેટલા ભોળા હો, પણ તમે જે તમારા ભોળપણમાં મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઊભી કરી છે એના ભાગ એ બી તમારી જ જવાબદારી છે. So misunderstanding does not mean you are innocent. પૂનાથી ફોન આવ્યો નેમીનો. આર્યવીર બાજુમાં હતો અને આર્યવીર સર વેર આર યુ નેમકુ નેમીજી મીન્સ એ ક્યારેક બોલે છે આવી રીતે. તો વેર આર યુ? તો કે આઈ એમ ગોન ટુ સ્કૂલ. બરાબર છે ને, ભણાવવા જાય તો બી સ્કૂલે જ જાય ને. એટલે કાલે એને ભણાવવાનું છે એટલે કે આઈ હેવ ગોન ટુ સ્કૂલ. What is your teacher's name? My teacher's name is Miss Neetu. M. Aryavir boila. What is your name? You know what he said? Miss Innocenta. Okay, name આવું બોલે તો કે ઇનોસન્ટ બનવું એ મારો લક્ષ્ય છે, એટલે મારા ટીચરનું નામ ઇનોસન્ટ છે. See what is in this subconscious mind I am saying. What is Innocenta? What a word. ક્રિશ્ચન છે, મુસ્લિમ વર્ડ છે કે શું છે? વોટ ઇઝ ઇનોસન્ટ? તો કે બાપા મારું ધ્યેય ખાલી પૂર્ણ સરળતા એ છે. મેં મારા ટીચરનું નામ ઇનોસેન્ટા રાખ્યું.
See, small things must, these subtle things come out. તો જરા દર્શન કરતા શીખો. એવા વક્ર ને જડ છો. જડ એટલે મૂળ એવા છો કે ખબર જ નથી પડતી કે મેં આમાં અહંકાર કર્યો. પછી કહો કે મારું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન વીક છે. અરે તારું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન છે જ નહીં. તું એટલો જડ છે કે તે ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ ક્યારે કર્યું ને કેવી રીતે કર્યું એ હું પૂછું છું. સે માય ઇન્ટેન્શન વોઝ નોટ ધેટ. બટ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનમાં તો પકડાવવું જ જોઈએ. જો જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પકડાય ને તારા જ્ઞાનમાં ન પકડાય એટલે જ્ઞાનીને તું બહુ દૂર છો. હવે બાજુમાં ઉભો રહે તો બી નકામ. બિકોઝ આ દીપક અને આ દીપક વચ્ચે માઇલોનું અંતર છે. એટલો બધો તું જડ છે મૂળ કે વક્ર છે અહંકારી કે તને તારા દોષ જ પકડાતા નથી. જો કેટલાક માણસોને ખબર મોઢામાંથી વાસ બહુ આવતી હોય એને જ ખબર ના હોય. સંવત્સરીએ તો આપણે એમ જ થાય કે સ્થાનકવાસી હોત તો સારું થાત, મોમબત્તી બાંધીને રાખી હોત તો. પણ એ વ્યક્તિને ખબર જ ન પડે કે એ બોલે છે ને એની સાથે મોઢામાંથી વાસ આવે. કોઈના શરીરમાંથી આવે પણ મોઢાની લો. પછી સામેવાળાને કહેવું પડે તમે છે ને ગુટકાની વાત નથી કરતો પણ એક લવંગ કે કંઈક એલચી કે કંઈક ખાતા હોય તો એનાથી બી તમારું બીજું કાંઈ નહીં. એવું આપણું છે. આપણા મોઢામાંથી વાસ આવે છે, બીજા બધા હર્ટ થાય છે. આપને જ ખબર નથી પડતી કે આપણે કેટલાને હર્ટ કરીએ છીએ. એટલે આને કહેવાય દોષનું અદર્શન. આપણે આનાથી પીડાઈએ છીએ. હવે વર્ષોના સમાગમથી તો હવે રેડ હેન્ડેડ જ પકડાઈ જઈએ છીએ. રાઈટ હોઈએ તો બી રાઈટ નથી નીકળતા. આપણું પોઈન્ટ રાઈટ હોય પણ આપણું ડિલિવરી એટલી રોંગ હોય કે છેલ્લે ચોકડી જ મળે છે આપણે. એટલે હવે આ નિરંતર ને વિશેષ સમાગમ કરો ને એટલે બધું રેડ હેન્ડેડ જ પકડાશો તમે. You will not be able to say, tell me then why did you speak when you were not asked? If this is not ahankar, what is ahankar? Why do you want to show? Is it manners or you want to impress someone? If not, when nobody wants that knowledge, why you want to give that knowledge? That's over. Now what else you want to say? If this much common sense you don't have, you don't need to be a scientist or a professor. Be a dabbu. Because then at least તમારું ફોકસ તમારા ઉપર તો રહે. અહીંયા બે ધારી અવેરનેસ, જાતને ભૂલ્યા વિના જગતમાં કેમ જીવવું. આ માર્ગ એટલે બહુ સોયલી દોયલી. અનંતનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં આનંદ ઘનજી કહે છે કે ધાર પર ચાલવું એ તો કંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ તારા માર્ગે ચાલવું જેમાં જગતમાં બી કોઈ હર્ટ ન થાય ને જાતનું પણ વિસ્મરણ ન થાય. પ્રભુ કોઈ સેંગુ આપજે તો અમે કરી શકશું. કોઈ સેંગુ એટલે કોઈ સાથી એટલે કોઈ સદગુરુ કે હું ચૂકી જાઉં તો એ તરત મને પકડી આપે. મને ન ખબર પડે તો એવા I've always said that you are most fortunate if you have a nagging guru. બે વખત નેગેટિવ becomes positive. એક કોવિડ વખતે. If your report is negative means it's a positive news. If it's positive, it's a negative. એક કોવિડ વખતે. And when nagging word is used with a Sadguru, it becomes a positive word. એટલી વાર તને યાદ કરાવશે તારું નામ કોઈ વાર તું ભૂલી જશે. જ્યાં સુધી તારો આ દોષ ઓકી નહીં નાખે. So to have a guru, you are fortunate. If that guru is pratyaksh, very fortunate. But if that guru is very passionate, nagging guru, yeah. તો કાં તો દોષ દેખાતા નથી અને કાં તો કોઈ કે તો સહન થતા નથી. નોટ સીન, નોટ સહન. કાં તો નોટ સીન તો કોઈ દેખાડે. ભાઈ ગુરુ તમારી વવત કોઈ વાર તમને દેખાડે. તમે સહન કરી શકશો?
તમે દેખાડવા વાળા એવા હું ઘણા તમને એક્ટિવ પાર્ટનર્સ બનાવી આપું, પણ તમે સહન કરી શકશો? તમારાથી અડધી એજના કહેશે કે નો નો ધીસ વોઝ વેરી રૂડ, યુ સ્પોક વેરી રૂડલી. મોમ શું કે તમે? શું કે બાકડા? મમ. તો એમ મમને કહેશો તમે સહન કરી શકશો? તો કે બાપા તમે કહો સહન કરી શકશો. નહીં, હું નવરો નથી, હું તમારા વહુમાં પ્રવેશીશ, તમારી સાસુમાં પ્રવેશીશ, તમારી મેડમાં પ્રવેશ, અને એના મોઢે હું દોષ કહીશ. ચાલશે? તો સહન થાય કે ન બી થાય. બસ સહન તો કેમ કરવું પડે? જો ઇફ યુ આર રેડી કે મને દોષ દેખાડજો ભાઈ, મને નથી દેખાડતા, પણ હું નહીં કહું, હું ખાલી પ્રવચનો કરીશ. પણ મને આ જ પદ્ધતિ ફાવી છે વર્ષોથી. બાકી હું તમારા સગા સંબંધીમાં કાયામાં પ્રવેશ કરીશ, એના મોઢે તમારા દોષો છે. બાપા સહન નથી થતું. I can go on till 12:30, but of course એટલે દોષ દેખાય એવું કરજે, પછી સ્વીકારતા બી શીખજે. પેલો 2 મહિનાનો ઉંદર જતો હતો, એને સામે મળ્યો એક હાથીનું બચ્ચું. એને પૂછ્યું તું કેટલા? હાથીનું બચ્ચું બી હોય તો બી ઉંદર 2 મહિનાનું. તો કે તું કેટલા? તો કે હું બી 2 મહિનાનું. તો કે હું બી 2 મહિનાનો છું, પણ હમણાં મને છે ને તબિયત સારી નથી. ચલો એક્સેપ્ટ કે તું ઉંદર છે. You will have your excuses, reasons, justifications, everything ready. Don't make such a mistake. Now, red-handed પકડાયા પછી કરે ને તો લોકો કહેશે આ વક્ર જીવ છે. જડ નથી, આ વક્ર છે. જડને સમજ ન પડે. જડ એટલે બુદ્ધિ વગરનો એમ, પણ વક્ર એટલે તો એક્સ્ટ્રા હોશિયારી મારે છે. ભૂલ કરીને પણ ડિફેન્ડ, આર્ગ્યુમેન્ટ. Don't do that. Every country has a defense ministry only. So I yet don't understand then who creates war. Everybody is just defending. So defense તો હોવું જ જોઈએ ને. કોઈ એટેક કરે તો એઝ અ નેશન ડિફેન્સ તો થવું જ જોઈએ. પણ કોઈની એટેક મિનિસ્ટ્રી છે જ ને, અગ્રેશન મિનિસ્ટ્રી છે જ ને, અને છતાં વોર થાય. એન્ડ બોથ સે કે વી વર ડિફેન્ડિંગ. India will say we are defending, Pakistan will say we are defending. Always we feel કે મેં આર્ગ્યુમેન્ટ કરી જ નથી, મેં ખાલી સાચું કારણ સમજાવ્યું. એટલે તું તારો દોષ જે હોય પકડીને ચાલતો થા. આપણી પાસે આટલું બધું ટાઈમ જ નથી એક્સપ્લેનેશન આપવાનું. તારો ભાગનો દોષ પકડી લે અને મિચ્છામી દુક્કડમ કહીને આગળ જાય. એટલે થોડી થોડી તારી પશુતાના દર્શન કર. એટલે એટલીસ્ટ યુ સ્ટોપ બ્લેમિંગ અધર્સ એન્ડ યુ ટેલ ભગવાન કે મારા કરતાં ઘરમાં બધા જ સારા છે. થેન્ક યુ. તારા મોઢામાંથી એન્ડમાં થેન્ક યુ આવવું જોઈએ, પ્લીઝ ન આવવું જોઈએ કે પ્લીઝ આ લોકો બધાને સમજાવો. નહીં, હું સમજુ. ઇટ્સ બેટર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેન ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ. વી હેવ sung it so many times in our school life. But you want everyone to understand you, but for once, why don't you try to understand others? દર્શન કરો, સ્વીકાર કરો. એક અંદરથી ધિક્કાર જાગવો જોઈએ તારા દોષ પ્રત્યે. ધિક્કાર, પશ્ચાતાપ જેને કહેવાય તેને. બિકોઝ એટલા બેવડા માપદંડ. ઓકે, 5 minutes 5. છગન મગન યાદ રાખજો. મગન. છગન ઇઝ ઓન હિઝ ચોરપોય. શું કહેવાય? બેડ. પેલું હા, પેલું ખુલ્લામાં પેલું કરે એને ચોરપોય કહેવાય. તો એના ઉપર સૂતો તો છગન. છગન મગનનું ખેતર, છગનનું ખેતર. છગન ઇન હિઝ ખેતર સ્લીપિંગ. મગન running, coming. I have to go fast. Magan says to, so who is this? Magan is coming and saying, your cows come in my khetar, finishing the pox. This is my complaint.
Who said? Magan. 2. Chagan says, કેવલીના જ્ઞાનમાં જે હતું તે થયું. Is he wrong? સર્વગ્ન ભગવાન છે કેવલીના. આપણે આપણા કર્મનું ફલ મળતું હોય છે. Is he wrong? તિર્યંશ પાસે તું એક્સપેક્ટ કરે છે કે એને એટલી બુદ્ધિ હોય કે આ છગનનું ખેતર છે, આ મગનનું ખેતર છે. ગવર્મેન્ટને આજકાલ ખબર નથી હોતી, બરાબર, કે આ જગ્યા આની છે કે આની. So you are expecting this from ગાય ભેંસ. Magan says, I understood. But I made only one mistake. My cows went into your khetars and finished the parks. હવે આપણું બહુ એ છે તો કે તારામાં બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, તારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને. હવે કેવલી ક્યાં ગયા? કર્મ ક્યાં ગયા? હવે તિર્યંશ પાસે એક્સપેક્ટેશન રાખવાની. અરે એડવાઇઝિંગ ઇઝ સો સિમ્પલ. પ્રસંગે ખાલી તું એપ્લાય કરી શકે એમાં તારું કલ્યાણ છે. તું ખોટું ખોટું કુતર્કરૂપી વકીલ નહીં રાખ. લોજિકમાં જીતી બી જાય પણ પરિણામમાં જીતી નહીં શકે. અધ્યવસાય તારા કપટી રહેશે તો દર્શન મોનો જબરજસ્ત એટેક થશે. નહીં કર. કુતર્કરૂપી વકીલ નહીં રાખ. એવો વકીલ આપણો ઊભો હોય, લોજિકલી આઈ કેન પ્રૂવ આઈ એમ નોટ રોંગ, બટ ઇટ ડઝન્ટ મેટર ઇફ યોર ભાવ તારામાં જો કપટ હોય તો તું બધું. અરે જે દોષનું ઉઠમનું કરવું જોઈએ એ દોષનું તું ઉપરાણું લે છે, અનુમોદન કરે. ઉઠમનું કરવું જોઈએ એનું તો એને બધે તું તારા દોષનું પાછો કે સી હાઉ સ્માર્ટ આઈ એમ. અરે જ્ઞાનીના દરબાર, જ્ઞાનીના સર્ટિફિકેટમાં યોર ડબલ ફેલ્ડ. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇટ મીન્સ ડબલ ફેલ્ડ, બટ માય ઇન્ટેન્સિટી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પાત્રતા બી નથી ને યોગ્યતા બી નથી. અત્યારના તારી દશા બી એવી નથી અને ટૂંક સમયમાં તારી દશા સારી થશે એના બી ચાન્સીસ નથી, કારણ કે યોગ્યતા તું ગુમાવી બેઠો છે. પાત્રતા તો હમણાં નથી પણ થોડા ટાઈમમાં વિકસી શકે પાત્રતા, એ યોગ્યતા બી નથી હવે તારા. સો ડોન્ટ ડુ. ઉલટું ધિક્કાર ભાવ લાવો કે અરે આટલા સમાગમ પછી પણ આવી નાની ચીજમાં આવા વિષમ ભાવ થાય છે. મને હે જીવ જાગૃત થા. એટલે એવી રીતે તું કરશે તો ધીમે ધીમે એકરારનો ભાવ આવશે. આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ ત્યારે બે ચીજ ખબર છે, નોટ ટુ હાઈડ એન્ડ નોટ ટુ રિક્વેસ્ટ. વી કાન્ટ હાઈડ. વી શુડ ટેલ એવરીવન કે હું કંઈ ખાતો નથી ને તો બી મારું શુગર વધતું જ કરે છે, બધાને કહે. પણ ડૉક્ટરને કહી દે કે ગઈકાલે મેં મોટું સ્ટ્રોબેરી મિલ્કશેક પી લીધેલું, બહુ મન થઈ ગયેલું. ડૉક્ટર કહે છે કંઈ વાંધો નહીં, આઈ નો કે આ ગલપણના કારણે તારું શુગર વધી ગયું છે, હવે નહીં પીતો અને પીવું જોઈએ તો આ દવા સાથે લઈ લેજે. આટલું સિમ્પલ છે. પણ તું ખાલી જૂઠ બોલ ડૉક્ટર કે મેને કુછ નહીં લિયા. એ બિચારો કે સાલું મારું મેડિકલ સાયન્સ રોંગ પડે છે. એ કન્ફ્યુઝ થશે. તું સદગુરુને કન્ફ્યુઝ કરી શકે ને એવી તારી યોગ્યતા છે. ત્યાં તું ડોન્ટ હાઈડ. આખા જગતથી કોઈ વાર હાઈડ કરવું પડે એટલી તાકાત નહીં હોય લોકલાજ લોકસંગના, પણ ગુરુ આગળ ડોન્ટ હાઈડ. અને એક કડવી દવા આપે તો ડોન્ટ ઇવન રિક્વેસ્ટ. એ કે હવે તને વિરજ મળવો જોઈએ તો સમાગમની પણ રિક્વેસ્ટ નહીં કર. હવે તારે આમ કરવું જોઈએ તો બિકોઝ એ કડવી દવાથી તારું કલ્યાણ થાય. શું કીધું લલ્લુજી મુનિએ? શું કીધું? અમારું કલ્યાણ વિરહમાં રાખીએ, અંબાલાલનું કલ્યાણ સાથે રાખીએ અને અમને છૂટા રાખીને અમારું કલ્યાણ કરીએ. પણ બંનેનું કહેવું તો એ હતા કે અમારું કલ્યાણ કરીએ. તો ધિક્કાર, એકરાર, ચાઇનીઝ પ્રેયર મારી મોસ્ટ ફેવરિટ પ્રાર્થના છે. હે ભગવાન, આ જગતને સુધારજે, મારાથી શરૂઆત કરજે. એક ગુંડો ઓછો થશે ને એમાં જગત એકદમ સારું થઈ જશે. સર્વનું કલ્યાણ નહીં, ખાલી તારું જ. વિવેકાનંદજી says કે knowing your weakness is your strength. Such a wonderful quote. Knowing your weakness, why you want to hide your weakness? એ ગડબડ થયેલી ને પેલી
કોણ તમારી એનિમલ હોસ્પિટલમાં આવતો હતો ને પેલી ઇંગ્લિશ જાણતી નથી, એની સામે મનોજે ઇંગ્લિશમાં ફાડ્યું, ના ગુજરાતીમાં ફાડ્યું. તમને ખબર નથી એ સ્ટોરી? મને નેમીએ કીધું ગઈકાલે. મેં કીધું કે આપણી પાસે ટાઈમ છે નેમી, કંઈ ગોસિપ કરને. તો કે ચાલ તમને ખબર, વી હેવ સો મચ ટાઈમ નો. સો મેં કીધું કાંઈ નેમી ગોસિપ કર. તો કે 2 જણા આવ્યા હતા મનોજભાઈ પાસે ને એની સામે ગુજરાતીમાં કીધું કે આટલા ટાઈમમાં પતવું જોઈએ અને એવી રીતે. અને પેલે કીધું પણ સર યુ નો આઈ ડોન્ટ નો ગુજરાતી એન્ડ યુ આર લુકિંગ એટ મી એન્ડ ટેલિંગ. ત્યારે પેલા ભાઈએ કીધું કે નો આઈ વોઝ ટેલિંગ હર. મનોજભાઈ તમને યાદ નથી આ સ્ટોરી? ઓ માય ગોડ, આ તો ટોક ઓફ ધ ટાઉન છે. હું એક્ઝેક્ટ નામ લઈ આવી આપીશ પછી તમારી મીટિંગ, બિકોઝ તમે પેલું ટોક્યો અને લંડન છે ને તમારું. ઓ માય ગોડ, ઇવન યુ ડિડન્ટ નો? Oh, then we are real gossipers. And કોઈ વાર સાબુથી વાસણ ન ધોવાય એટલે ડાઘ ને બધું એ ન જાય તો શું છેલ્લે કરો તમે? એસિડ ડાઘ બધું પશ્ચાતાપ કરીને બી દોષ ન જતા હોય તો પ્રાયશ્ચિત પર લાગે. કડક વીર્ય રાખજો, બસ કડક વીર્ય રાખજો કે ભૂલ રિપીટ ના થાય. ઘોડો ખોવાઈ ગયો, પેલો લુહાર બધાને પૂછવા જાય કે મારો ઘોડો આવ્યો તમારે ત્યાં, મારો ઘોડો આવ્યો છે. તો પેલા લુહારને ત્યાં ગયો કે 4 દિવસ પહેલાં નાળ બનાવવા માટે અહીંયા સેડલ બનાવવા એ માટે આવ્યો હતો, અહીંયા આવ્યો છે ઘોડો. તો કે પ્રભુ, જ્યાં એને દુઃખ મળ્યું હોય ત્યાં ઘોડો બી ન જાય. જે દોષમાં તમને દુઃખ લાગ્યું હોય એ દોષ તમે રિપીટ કરો જ નહીં. તમને દુઃખ નથી લાગ્યું, દોષ ના ગ્રુપ કે આ ગ્રુપ નથી લાગ્યા, એ પ્રોબ્લેમ છે એટલે રિપીટ થાય છે. આ દર્શન મોહનો પ્રભાવ છે. આ ઘટાડવો જોઈએ. સૂક્ષ્મતાથી મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસથી જોજો અને ઉત્સાહથી ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરજો. ખાલી ઉગ્ર બોલું ને તો સ્કેરી છે. ઉત્સાહથી ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરે. હતો હું સુતો નિદ્રા દર્શન મોહની જગાડે મને પ્રેમે સદગુરુ સ્વામી. કરીને કરુણા પ્રભુ આપીએ નીચા તેનો ઉપાય છે પ્રથમ રુચિ પલટાવી. દર્શન મોહ મંદ થાય સ્વરૂપ રુચિ, હો તે નાશ પામે થાય સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ. વીતરાગ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિ એવી આપી, અનન્ય શરણ દાતા સદગુરુ સ્વામી. મુજ પથ્થરને પીગળાવે નિરંતર સમાગમ, મુજ દીપક પ્રગટાવે તારો વિશેષ સમાગમ. નહીં વાંચી કે સાંભળી પણ અનુભવમાં આવતી, ભાવ દશાને ઉચકે એવી સદગુરુ વાણી. હો વીતરાગ શ્રુતની ચિંતવના એવી, પક્ષ બદલાશે વધશે પ્રીતિ પ્રતીતિ. સ્વદર્શન ચક્રથી નિજને અવલોકી, સંયોગ દ્રષ્ટિ જાય થાય સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ. પ્રસંગે દોષ દેખાય ને સહન થાય, ધિક્કાર એકરારથી પ્રાયશ્ચિત થાય. કડક વીર્યથી ભૂલ ફરી ના થાય. સલામત for being a nagging yet living guru.
દર્શન મોહનું મારણ બતાવ્યું કરીને કરુણા લીધો હાથ ઝાલી અનન્ય શરણ દાતા સદ્ગુરુ સ્વામી सद्गुरुदेव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकनाथ नाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओम कठपुतळा रे काठीना जी, मिली रे मेली माटीना जी। कठपुतळा रे काठीना जी, मिली रे मेली माटीना जी। फूला रे पड्या, फूला रे पड्या, आवी रे चढ़िया क्या भी चढ़िया। भूला रे पड़ा, भूला रे पड़ा, आवी रे चढ़िया क्या भी चढ़िया। मन सद्गुरु मना, मन सद्गुरु